అట్లా ఏం లేదులే సార్, మన Good సారే morning, కదా. good morning, DO sir, Narayan Reddy garu. Good morning, our special guest Narayan Reddy sir. Good morning, guest of today session speaker Rajita madam, and good morning to our principal sir, and good morning friends. Today we have the two great personalities with us. Really, we are fortunately very lucky. I think forever, for never and never also we cannot see like this people. Principal sir, please take over the Yeah. session, sir. Yeah. Yeah, good morning, trainees. Welcome for the Monday session, and I also welcome our special guest, Sri K. Narayan Reddy garu and Kola Rajita garu, today's speaker. As you know, Sri Narayan Reddy garu, Principal Diet Warangal, and also in charge DO of Warangal Urban and Rural Districts. And it's a great honor to introduce Narayan Reddy sir to you trainees. Saru belongs to Vikarabad district. Presently, he is working as a principal at Warangal Diet, similar to our college as our college. And he is also discharging the duties as a DEO, District Educational Officer, for the both districts, Warangal Urban District and Rural District. And Sara has a vast experience in the field of our school education. Earlier, Sir worked many years in our diet only, diet Vikarabad. He started his career as a diet lecturer in our Vikarabad. Later, he promoted as a B.Ed college lecturer, and then principal, and then DEO. And he also worked at SERT and SSA state office as a planning coordinator. During his tenure, he conducted many training programs, many programs across the states, both the Telugu states. And he was the familiar figure in the field of education in both states, and he is a very dedicated personality. And all the time he worry about the quality education and quality teacher training. And also many years he worked as a Teacher Educators Association president and secretary, different posts. And he also tried to allot to provide the opportunity for the DLED trainees for HGT posts also. So in that moment he played a key role. అప్పుడు సార్ ఉన్నప్పుడే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎస్జిటి పోస్టులకి ఓన్లీ డిఎడ్ ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్యమంలో కూడా అప్పుడు సారు విశేషమైనటువంటి సేవలు అందించడం జరిగింది. This is a great opportunity for you trainees to have our special guest, and he has with his experience and expertise, I hope you will get lot of idea. You will get lot of ideas related to how to become a best teacher and a better teacher in future. I hope the guest will deliver a message, and I welcome Narayan Reddy garu for this session to give message to our trainees, and also bless our trainees, even though they are in the COVID-19 problem situation, since they are attending regularly for last 3 months. And this is a continuing, the sessions are continuing like this. And people like you, definitely I hope the students will be motivated a lot. Similarly, I also invite Kola Rajita for the today's speaker on psychology, stress management, how to manage stress due to the COVID and other professional stress related stress also. Now, first I request Narayan Reddy sir. Sir, please, you are welcome to interact with our trainees. Yeah. Yes, sir. Welcome to the session, sir. Thank you. Good Yes. morning to Yeah. the Narayan Reddy garu, Principal of Diet Vikarabad, Ramachari garu, lecturer Diet Vikarabad, and Madam Kola Rajita garu, speaker of today's session on stress management. First of all, I congratulate the principal and faculty for conducting. They have been conducting many online programs for the last 3 months.
really Diet Vikarabad is ahead in conducting many programs comparing to other diets. Yeah. Because ఇందాక జాన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. I worked as a lecturer in Diet Vikarabad for around about 10 years. 10 years, 1993 to 2004, 11 years. Kabatti, today I am very happy and glad to share some of my views with all of you. Because I belong to Vikarabad, that is there. Though I am the principal of Diet Warangal, Your heart beats for Vikarabad. Yeah, Vikarabad. Yeah, always. Yeah. Yeah. But anyhow, today's session is also very important because as a person, as a human being, nowadays we have to manage so many things. Manage so many things. We have been discussing so many issues. You might have heard about time management, space management, everything. We have to manage the things to lead a good life, to lead a satisfactory life. Because nowadays the society has become very challenging. రకరకాలైనటువంటి ఇష్యూస్ కూడా తెలుగు మీడియం కూడా ఉన్నారు కదా తెలుగు మీడియం ఉన్నారు, ఉర్దూ కూడా ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్ మీడియం. We have three media. Three media. కాబట్టి because very important topics Yes. today's session, because there are two important aspects. One is, as a person, as a human being, this is very important to you also. Teacher trainings ga how to manage this, very important. And nowadays చాలా important ఎందుకంటే everybody is feeling stress. We cannot go out of this because మన వర్క్ అనుకోండి, లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉంది. మీరు స్టూడెంట్స్గా మీకు కూడా చాలా గోల్స్ ఉంటుంటాయి, రకరకాలైనటువంటి గోల్స్. టీచర్స్ అవ్వాలి, తర్వాత ఎంఎడ్ చేయాలని, ఇంకా లెక్చరర్ అవ్వాలని. యూ మే హ్యావ్ సమ్ గోల్స్, యాస్పిరేషన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. కెరీర్ కొరకు జనరలీ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ఏది కెరీర్ రిలేటెడ్ గోల్స్. అదొకటి. మిగతా ఏంటంటే యాజ్ ఏ టీచర్గా నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ బికమ్ టీచర్. కాబట్టి టీచర్గా నెక్స్ట్ మీకు వచ్చే జనరేషన్లో అప్పట్లో దిస్ విల్ ఆల్సో బికమ్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ డిస్కషన్. ఎందుకంటే నవడేస్ మేము మా స్టూడెంట్ లైఫ్లో స్ట్రెస్ అంటే వినకపోయి, వాట్ స్ట్రెస్ అప్ టు 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు వీ డోంట్ నో అసలు హోంవర్క్ అని, క్లాస్ వర్క్ అని, దిస్ వర్క్, నథింగ్ డూయింగ్. అంటే స్కూల్కు రాగానే ఎంజాయిడ్, ఏది వి ఎంజాయిడ్, ఏది చైల్డ్హుడ్ అంటే ఎలా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్పార్క్ లాగా, ఓహో చదవాలి, మనం చదివితే ఫ్యూచర్ ఇలా ఉంటుంది, అలా ఉంటుంది, యూ షుడ్ బికమ్ టీచర్. ఎందుకంటే గోల్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది నార్మల్గా ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ తర్వాత. నేను ఎస్ఐపి కాలేజ్ కూడా, ఐఎమ్ ఆల్సో స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఐపి కాలేజ్ వికారాబాద్. అక్కడ ఏ డిగ్రీ చదువుతుంటుందో నేను బిఎడ్ చేయాలి, తర్వాత టీచర్ అవ్వాలి, ఎంఎడ్ చేయాలి, లెక్చరర్గా, ఒక రకమైనటువంటి గోల్స్ సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రోజు చూసినట్లయితే నవడేస్ ఈవెన్ ఎల్కేజీ నుంచే స్ట్రెస్ అనేది చాలా ఏది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కంపల్సరీ అయిపోయింది. ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ కానీ, పేరెంట్స్ కానీ, అదర్స్ కూడా మనమే గోల్స్ సెట్ చేసి పెడుతున్నాం. వీఆర్ డిసైడింగ్ గోల్స్. వేరేజ్ వాళ్ళ పిల్లల యాటిట్యూడ్ కానీ, వాళ్ళ ఏం చేయాలి, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ మనం పక్కకు పెట్టేసేసి పేరెంట్స్ ఆర్ డిసైడింగ్ ద కెరీర్, ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దేర్ వాట్స్. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇది ప్రాబ్లమేటిక్ ఇష్యూ. కాబట్టి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్ట్రెస్ మీరు చూస్తున్నారు నవడేస్, అక్కడక్కడ మీరు పేపర్లో కూడా చూస్తుంటారు, స్టూడెంట్స్ ఆర్ బిజీ విత్ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్, డూయింగ్ సమ్ హోంవర్క్, సమ్ ల్యాప్టాప్స్ ముందు కూర్చోవడము, స్మార్ట్ ఫోన్స్, లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కదా. అసలు చైల్డ్హుడ్డే లేదు. చైల్డ్హుడ్ అనేటటువంటిది మేడం ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మేడం విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ థింక్ రజితా మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, అది చైల్డ్హుడ్ ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి, వాట్ ఈజ్ చైల్డ్హుడ్, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం మర్చిపోయి మనమే వాళ్ళ గోల్స్ను సెట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా స్ట్రెస్ గురి అవుతున్నారు పిల్లలు. కాబట్టి అది ఒక రకమైనటువంటి జనరేషన్ ఎలా వస్తుంది మీ ఫ్యూచర్లో ఫర్దర్గా అనేటటువంటిది ఒక మాట చెప్పాను. అలాగే మీకు కూడా కెరీర్కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వర్క్ ప్రెషర్, ఇప్పుడు మేము చూసినట్లయితే ఎంప్లాయీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రెషర్. వర్క్ ప్రెషర్ నుంచి తప్పించుకోలేము, బట్ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ద థింగ్స్ ప్రాపర్లీ. ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉన్నట్లయితే
వీ కెన్ ఓవర్కమ్ అవర్ స్ట్రెస్. ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేకపోవడం, ఒక రకమైనటువంటి అన్ని పనులు దగ్గర పెట్టుకొని స్ట్రెస్, మనం ఇవన్నీ ఎప్పుడు అవుతాయి, కెన్ వి కంప్లీట్ ఆల్ దీస్, హౌ కెన్ వి స్టార్ట్, హౌ కెన్ వి గో విత్ అనేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్తో ఎక్కువ మనం స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాం. కాబట్టి రకరకాలైనటువంటి స్టెప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో, హౌ టు ఓవర్కమ్ ది స్టెప్స్, హౌ టు మేనేజ్ ద స్ట్రెస్ అనేటటువంటిది లేటర్ ఆన్ ద స్పీకర్ మే డిస్కస్ ఆల్ దీస్. బట్ ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ప్రకారము, ఒక ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని 1 by 1 సిస్టమేటిక్గా ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే స్ట్రెస్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి. దాని కొరకు రిలాక్సేషన్ అవుతుండాలి అప్పుడప్పుడు. రకరకాలైనటువంటి టెక్నిక్స్తో మనం ఈ స్ట్రెస్ను దూరం కావాలి. ఎందుకన్నట్లయితే స్ట్రెస్ ద్వారా చాలా మీకు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఏది మనం చూస్తున్నాం, ఏది కొద్ది ఎల్డర్ ఏజ్ వాళ్ళకు బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ, లేకపోతే హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ కానీ, చాలా డిసీజెస్కు మూల కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు స్ట్రెస్ గురి కావడం ఎక్కువ అని చెప్తున్నారు డాక్టర్స్. ఫుడ్తో పాటు స్ట్రెస్ ఎక్కువ గురవుతున్నాం. ఎందుకంటే ఫుడ్ కంటే కూడా డేంజరస్ స్ట్రెస్ ద్వారా మెంటల్ డిజార్డర్ కానీ, అది కార్డియాక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, అట్లాగే ఇంకా రకరకాల రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ సంబంధించినటువంటి కూడా చాలా వస్తున్నట్టుగా మన స్టడీస్ చెప్తున్నాయి. కాబట్టి స్ట్రెస్ అనేటటువంటిది ఒక విధంగా మనిషి ఆరోగ్యానికి చాలా డేంజరస్గా పరిణమిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఎందుకంటే సిటీలో ఉన్నప్పుడు లాట్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్, కాబట్టి కంపీట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వరల్డ్లో మనం ముందు వెళ్ళాలంటే రకరకాలైనటువంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి, తప్పించుకోలేదు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం హౌ టు మేనేజ్ ది థింగ్స్ ప్రాపర్లీ, ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఎలా ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మన గోల్స్ని అచీవ్ చేసుకోగలుగుతాం. కొన్నిసార్లు మన గోల్స్ కూడా మన 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 కెపాసిటీస్కి తగ్గట్టుగా ఉండవు. గోల్స్ హయ్యర్ లెవెల్లో ఉండడం వల్ల కూడా మన కెపాసిటీ కూడా చూసుకోవాలి. మనం ఎక్కడ ఫిట్ అవుతాం, ఏ గోల్ను మనం సాధించగలుగుతాం, ఈజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ పర్వ్యూ, మన స్కిల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సరిపోతాయా లేదు, ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఏదో హయ్యర్ లెవెల్ గోల్స్ పెట్టుకొని దాని కొరకు మనం ఎక్కువ తాపత్రయపడుతుంటాం. దాని ద్వారా గోల్ రీచ్ కాకపోగా స్ట్రెస్ గురయ్యేటటువంటి అవకాశం కూడా చాలా. కాబట్టి ఒక విధమైనటువంటి కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియాతోని ఎటువంటి ఆలోచన చేయాలి, ఎటువంటి గోల్స్ ఉండాలి, ఎలా మనం మిగతా మన వర్క్ ప్లేస్లో కానీ, అట్లాగే ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక ఉమెన్ బీయింగ్గా ఇవన్నీ మనం సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నిటిని మనం అది అవేర్ చేసుకుంటూ వాటిని సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. తద్వారా మనం మన స్ట్రెస్ను మేనేజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎఫెక్టివ్గా మన ఉద్యోగం కానీ, లేకపోతే మన కెరీర్ని కానీ ముందుకు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అనేసరిగా ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వడం ద్వారా ఒక విధంగా మనం ఎఫెక్టివ్గా కూడా పనిచేయలేకపోతుంటాం. చాలామంది చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు చాలామంది కూడా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్లో రాణించకపోవడానికి కారణం కూడా ఏంటంటే ఈ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వడం కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలేటెడ్ టు స్ట్రెస్, హౌ టు మేనేజ్ దోస్ ఇష్యూస్ అనేటటువంటిది డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అందుకే చెప్పాను, మీకు పర్సనల్గా మీకే కాకుండా భవిష్యత్తులో ఒక టీచర్కి కూడా, ఎందుకంటే టీచర్స్ కూడా అసలు టీచర్స్ షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ అన్నట్టుగా అన్ని విషయాల గురించి కొంత తెలుసుకోవాలి. దే షుడ్ నో సంథింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే టీచర్స్కి, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ జనరేషన్ వేరే ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో ఏది జనరేషన్ ఎలా వస్తుంది అనేటటువంటిది మనం ఒకసారి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. వాటిపైన సరైనటువంటి అవగాహన పెంపొందించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేది నేను తెలియజేస్తూ, అలాగే ఐ థ్యాంక్ ద జాన్ రెడ్డి గారు అండ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు డిస్కస్ ఫ్యూ ఐడియాస్, మై ఐడియాస్ విత్ ద స్టూడెంట్ టీచర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మళ్ళీ స్పెషల్ గా ఒక రోజు మీరు మా పిల్లలతో ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయాలి అకాడమిక్ ఆస్పెక్ట్స్. మళ్ళీ ఒకసారి once again, welcome to the session. No. Sir, yeah. What happened, sir? Yes. Yeah. Yes. Okay, go ahead. Yeah. Once again, good morning, friends, and welcome to the session. Just now, our DO, Honorable DO, and respected DO and Principal of Warangal and Diet Warangal Principal, sir. Just now, he quoted so many things regarding our stress management.
12 topics related issues and how you are going to overcome the issues. Now, the speaker today is Kola Rajita. Dr. Kola Rajita, she is the sorry, who is a counseling psychologist, soft skill trainer, and she is the trainer for corporate employees and also motivational speaker. She has mastered 3 disciplines, that is chemistry subject in PG level, chemistry, psychology, and PG diploma in counseling and guidance from Kakatiya University. She added a feather to her cap by doing special B.Ed from Usmania University and speech therapy from Srikar Uppkar Institute from Secunderabad. She attained a certificate from Training of Trainer, TOT, Training of Trainer from National Council of Educational Research and Training. She did her clinical hypnotherapy from California University, USA, and to acclaim her credential, she is also a mentor for Impact Program, that is Gampa Nageshwara program. She honored by Global Human Peace University as an honorary doctorate in psychology subject. And also, she did so many things and she's working for so many people. Really, I'm very thankful to you, madam, for joining with us. And thank you very much for taking out from your busy schedule and planning to share your experience with our student teachers. With these few words, I am hand over to session to madam. But once again, least but not last, so I am really thankful to technology, madam. That is Facebook, WhatsApp, whatever it may be, because she just madam ela parchayam only Facebook ద్వారా పరిచయం అయ్యారు. సో అడగగానే దాదాపు నో అనకుండా మీ పిల్ల తప్పకుండా నేను ఖచ్చితంగా నేను వితౌట్ వన్ పై యాక్చువల్లీ ఐ విల్ do my service అని చెప్పారు. Really thank you very much madam with joining with us, and our principal Dr. Jani Reddy garu is with us madam, and also principal from Nizamabad. Please take our session madam. Before that, I want to share small video clip here so that initially with this video I welcome to Rajita madam, Dr. Rajita madam. Please take over the session madam. Yeah. First of all, thank you DEO sir and DIET principal sir Jani Reddy garu and Ramachari garu. నాకు మీరు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చారు. ఈ రోజు యాక్చువల్ గా ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక స్తంభించిపోయింది. అన్ని రంగాల్లో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. విద్యా రంగంలో కూడా జీరో అకాడమిక్ అవ్వడం నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి ప్రియారిటీ ఇవ్వడం లాంటి కొన్ని అంశాలు అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనల్ని బాధ పెడుతున్నటువంటి విషయం కరోనా. అందరికీ తెలుసు మన డైలీ లైఫ్ లో వచ్చిన మార్పు అంటే యూజింగ్ మాస్క్. Actually, this one is a matching to my saree, and using sanitizer and using immune boost also. Ayush Kavach anesi mana Narendra Modi garu dini oka immune boost ni manam vaadali. Daily manam యూజ్ చేసే ఫుడ్ లో ఇమ్యూన్ డ్రింక్ కూడా కంపల్సరీ మనకు ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఒక మారుతున్న కాలంలో కరోనా అనేది మన లోపల చాలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చింది. మరి ప్రస్తుతం ప్రతి చోట కూడా ఎక్కడి నుంచి ఏమైతుందో, ఏం జరుగుతుందో, ఏమవుతుందో అనే ఒక టెన్షన్ అనేది మన లైఫ్ ని బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. ఈ డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా స్ట్రెస్ కి లోన్ అవుతున్నారు. సో టుడే సెషన్ ఈజ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. మరి వాట్ ఈజ్ స్ట్రెస్? యాక్చువల్ గా స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి? Okay. Share my screen share. Yeah, stress management during COVID-19. What is stress? Stress is your mind and body's response or reaction to a real or imagined threat event of change. The threat event of change are commonly called triggerer. Triggerer can be internal thoughts, beliefs, attitude, or external. Loss,
ట్రాజెడీ, చేంజ్. వాట్ ఈస్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే మన బాడీలో కానీ మన మైండ్ లో కానీ మనం నిజంగా కానీ ఊహించినటువంటి ఏదో ఒక ప్రమాదం జరుగుతుంది, మనకేదో కష్టం కలుగుతుంది, నష్టం కలుగుతుంది అన్నప్పుడు మన బాడీలో వచ్చేటటువంటి చేంజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్ట్రెస్ అంటాం. Symptoms of stress: physically, poor appetite or overeating, next feeling tired or fatigue, various aches and pains, headache, body ache, muscle pain, nausea and abdominal pain, sleep problems, falling sick very often, fever, cough, cold, diarrhea. ఇవన్నీ కూడా మనకి బాడీలో స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి నిద్ర రాదు, అబ్డామినల్ గా కడుపులో నొప్పి రావడము, ఆ తర్వాత మనకి మోషన్స్ అవ్వడము, ఫీవర్ రావడము, కోల్డ్ కావడము, ఇంకా తలనొప్పి, బాడీ పెయిన్స్, మజిల్ పెయిన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్సెస్ గా తింటూ ఉంటాం ఈ యొక్క స్ట్రెస్ పెరిగినప్పుడు. ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని మనకు స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ మన బాడీలో వచ్చినప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దీని వల్ల మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. మెంటల్ స్ట్రెస్: ఫీలింగ్ లో మనము ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము, నెర్వస్నెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ, ఎక్సెసివ్ యాంగర్ ఆర్ డిప్రెషన్, చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది, చాలా కృంగిపోతాం, చీటికి మాటికి మనము విసిగిపోతాం, సీరియస్ గా ఎదుటి వాళ్ళతో రఫ్ గా మనం బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం. బీయింగ్ ఈజీలీ అప్సెట్, పూర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, మన పైన మనకి నమ్మకం కోల్పోతాము, లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్, మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ దేనిపైన కూడా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేము. అలాగే పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ స్టడీస్, మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా మన స్టడీస్ కూడా మొత్తం టోటల్ గా మనము వాటిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము. మనం చదివినా కూడా ఆ చదివినటువంటి అది మన బ్రెయిన్ లోకి రిసీవ్ అవ్వదు. మనకి ఒత్తిడి మంచిదే. స్ట్రెస్ 2 టైప్స్ ఉంటుంది, యూట్రెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్ అని 2 టైప్స్. యూట్రెస్ అంటే యూట్రెస్ ఆర్ పాజిటివ్ స్ట్రెస్ occurs when your level of stress is high enough to motivate you to move into action to get things accomplished. ఇక్కడ పాజిటివ్ స్ట్రెస్ అనేది ఇది మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయడానికి కానీ ఏదైనా ఒక ఆలోచన చేయడానికి కానీ మనకి మోటివేట్ చేస్తుంది. ఈ ఒత్తిడి ఉండడం మంచిదే. ఎగ్జామ్ ఉంది, అమ్మో ఎగ్జామ్ కాబట్టి భయం కాబట్టి మనం చదువుతాం. నెక్స్ట్ ఇలాగే ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఒక మంచి క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నాం, ఇండియా టీం బ్యాటింగ్ చేస్తుంది, మనకి 6 రన్స్ కావాలి, లాస్ట్ బాల్, ఒకే ఒక బాల్ ఉంది. మనం అందరం కూడా ఆడియన్స్ అందరం కూడా చాలా అలా టెన్షన్ గా చూస్తుంటాం, మనకు ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది, మనం విన్ అవుతామా లేకపోతే రన్నర్ గా మిగిలిపోతామా ఇలా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. అప్పుడు టెన్షన్ గా ఇలా చూస్తూ ఉంటాం. ఆ టైంలో 6 ఆ లాస్ట్ బాల్ లో 6 కొడితే మన ఇండియా గెలుస్తుంది, లేదంటే ఓడిపోతుంది. అప్పుడు ఆ లాస్ట్ బాల్ ని అలా బ్యాటింగ్ చేసి అతను కూడా చాలా టెన్షన్ గా ఉంటాడు, అలా లాస్ట్ బాల్ ఒక్కటేసారి 6 కొట్టేస్తాడు, మనం ఇండియా అనేది విన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒత్తిడి అనేది మనకి ఏం చేసింది, మనకు కావలసిన పని చేయడానికి కావలసిన ప్రేరణ కలిగించి మనం చేసే పనిలో సక్సెస్ ని ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం అలా రోడ్డు పైన వెళ్తున్నాము, హైవేలో సడన్ గా ఎదురుగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి ఒక వ్యక్తిని గుద్దేశాడు, అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాడు, యాక్సిడెంట్ అయి అతను అలా రక్తపు మడుగులో పడిపోయాడు. సడన్ గా మనం అది చూడగానే ఆ షార్ట్ టర్మ్ ప్రెషర్ మనకు ఒకటేసారి అరే ఏం జరిగింది ఇలా అనుకుంటాం. అంతలోకి మనం ఏం చేస్తాము, ఇలా రక్తం ఇలా అయిపోయింది అని ఆ ప్రెషర్ లో అతన్ని సేవ్ చేయాలి అనుకుని గబగబా మనము అంబులెన్స్ కి కాల్ చేస్తాం, లేదంటే ఆ పర్సన్ ని తీసుకొని దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తాం. జనరల్ గా మనం మూవీలో చూస్తాం 5 నిమిషాలు లేట్ అయితే ఇతను చనిపోయేవాడు, మీరు కరెక్ట్ టైం కి తీసుకొచ్చారు, ప్రాణం సేవ్ అయింది. అంటే మనం ఏదైనా ఒక పాజిటివ్ స్ట్రెస్ అనేది మన లైఫ్ లో అవసరం. మనకు ఆ స్ట్రెస్ లేకపోతే మనం లైఫ్ లో ఏది కూడా సాధించలేం. నెక్స్ట్ మరి ఈ స్ట్రెస్ అనేది బ్యాక్ లో మనకి ఏం జరుగుతుంది, బిహైండ్ ఇన్ ప్రాసెస్ బిహైండ్ స్ట్రెస్ లో హ్యూమన్ బాడీ రెస్పాన్సెస్ ట్రెజరస్ బై యాక్టివేటింగ్ నర్వ్ సిస్టమ్.
The hypothalamus signals the adrenaline glands to produce more of the hormones adrenaline and cortisol and release them into the bloodstream. మన రక్తంలోకి హైగా మన యొక్క అడ్రినలిన్, కార్టిసోల్ అనే ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, దీస్ హార్మోన్స్ స్పీడ్ అప్ హార్ట్ రేట్, బ్రీతింగ్ రేట్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ బాడీ మెటబాలిజం. మన యొక్క బ్లడ్ రేట్ అంటే హార్ట్ రేట్ ని, బ్రీతింగ్ రేట్ ని పెంచుతుంది. దానితో మనకు బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇలా బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగగానే ఆటోమేటిక్ గా బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయి వైడర్ అవుతాయి. ఇలా వైడర్ అవ్వగానే ఈ మజిల్స్ కి ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఈ లివర్ అనేది ఆ మజిల్స్ కి కావాల్సిన ఎనర్జీని అది రిలీజ్ చేస్తుంది, గ్లూకోజ్ ని ఎక్సెస్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇలా రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బాడీలో ఎనర్జీ పెరిగినప్పుడు హీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ హీట్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి విపరీతమైన స్వెట్ వచ్చేస్తుంది. మనకి స్ట్రెస్ కి లోనైన వాళ్ళకి విపరీతమైన స్వెట్ వస్తుంది. స్వెట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ టు కూల్ ద బాడీ. అయితే ఇలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఒక పర్సన్ వెంటనే ఏదైనా ఒక అంశం పైన రియాక్ట్ అయిపోయి రెస్పాండ్ అయ్యి కానీ ఆ ప్రెషర్ లో ఉన్నటువంటి ఆ టైం ని హ్యాండిల్ చేసుకోగలుగుతాడు. అలా హ్యాండిల్ చేసుకున్నప్పుడు అతడు సక్సెస్ ని సాధిస్తాడు. ఇంతకు ముందు క్రికెటర్ విన్ అయ్యాడు అంటే ఇండియన్ టీమ్ కి మనం విన్ అయ్యాము అంటే దాంట్లో అతడు ఆ ప్రెషర్ ని యూజ్ చేశాడు. ఆ ప్రెషర్ ని మనం యూట్రెస్ అంటాం. Distress or negative stress occur when your level of stress is either too high or too low and your body and or mind begin to respond negatively to the treasurer. Actually, what is the treasurer? The event that provoke stress are called treasurer. మనకు ఈ యొక్క స్ట్రెస్ కి కారణమైనటువంటి పర్సన్ కావచ్చు, వస్తువు కావచ్చు, సంఘటన కావచ్చు, దానిని మనం ట్రెజరర్ అంటాము. ఈ యొక్క ఈ డిస్ట్రెస్ అనేది నెగటివ్ ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. ఎందుకు ఇలా అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక అబ్బాయి ఎగ్జామ్ ఉంది, 1 month లో ఎగ్జామ్ ఉంది. అతడు ఆ ఇయర్ అంతా కూడా 9 months నుంచి ఏమీ చదవలేదు. నెక్స్ట్ అప్పుడు చదువుదాం అనుకున్నాడు, బట్ 30 days ఉంది. అతను అనుకుంటున్నాడు అనమాట, ఈ 30 రోజులు ఉంది, సిలబస్ చూస్తే చాలా ఉంది, సబ్జెక్ట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇది చదివితే నా బ్రెయిన్ ఇదంతా కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటుందా, ఒకవేళ నేను చదివినా కూడా చదివిన విషయాలు ఎగ్జామ్ లో వస్తాయా, ఎగ్జామ్ లో నేను చదివిన విషయాలు వచ్చినా కూడా అప్పుడు నాకు గుర్తొస్తుందో లేదో, నేను రాయడానికి ఆ అంశం నాకు అప్పుడు గుర్తొస్తుందో లేదో అని ఇలా నెగటివ్ గా ఆలోచిస్తాడు. అలా ఆలోచిస్తూ 30 days వేస్ట్ అయిపోతాయి. ఎగ్జామ్ టైంకి వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు స్ట్రెస్ కి లోన్ అవుతాడు. అంటే ఎగ్జామ్ ఫియర్. ఆ స్ట్రెస్ వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది, సిమ్టమ్స్ ఫియర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఆ కాళ్ళు చేతులు పాదాల్లోకి చెమట వచ్చేస్తుంది, మొత్తం గొంతు తడి ఆరిపోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది, మైండ్ మొత్తం బ్లాక్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే ఈ మైండ్ లో ఎప్పుడైతే మనం కార్టిసోల్ ఎక్సెస్ గా రిలీజ్ అవుతుందో మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బ్రెయిన్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ మొత్తం కూడా డైరెక్ట్ మొత్తం బాడీలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు బ్రెయిన్ ఖాళీ అయిపోతుంది. ఇలా ఖాళీ అయినటువంటి బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఏ విషయాన్ని కూడా రిసీవ్ చేసుకోలేదు. మనం ఏం చేసాం, ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చు, ఏమీ కూడా రాదు, టోటల్ బ్లాంక్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దీన్ని మనం నెగటివ్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఈ నెగటివ్ స్ట్రెస్ ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా, కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయి. రెగ్యులర్ గా మనం మన హ్యాబిట్స్ ని, మన యాటిట్యూడ్ ని కొన్ని పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో చేంజ్ చేసుకోవాలి. పాజిటివ్, ఆల్వేస్ బీ పాజిటివ్, థింక్ పాజిటివ్, డూ పాజిటివ్. అలాగే నవ్వుతూ ఉండాలి, ఏ సిచ్యువేషన్ లో అయినా చిరు మందహాసాన్ని కలిగి ఉండాలి. అలా అని ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళి నవ్వుతే అందరూ మనల్ని కొట్టేస్తారు. కాబట్టి ఆ సందర్భానుసారంగా మన పెదవుల పైన నవ్వు ఉండాలి, చిరు మందహాసం. నెక్స్ట్, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆర్ foundation for efficiency. Get plenty of exercise and sleep, improved focus and concentration, help increase efficiency so you can complete tasks in less time. మీరు కనీసానికి మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ ఒక 1/2 hour ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి. స్వెట్ వచ్చేలాగా ఎక్సర్సైజెస్ చేయడము, మినిమం 6 hours or 8 hours నిద్రపోవాలి. అలా నిద్రపోవడం వల్ల మన ఫోకస్ కానీ మన కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మనం ఈజీగా మనం అనుకున్నటువంటి వర్క్స్ ఈజీగా కంప్లీట్ చేస్తాం.
మెమొరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. మనం ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈజీగా మనము సులభంగా నేర్చుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. స్ట్రెస్ అగ్రివేటింగ్ ఫుడ్స్ అంటే మనము తినే ఆహారంలో షుగర్ ఎక్కువగా, సాల్ట్ ఎక్కువగా, ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా, ఈ ఆల్కహాల్, కెఫీన్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తే మనకి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. కాబట్టి సిగరెట్, ఆల్కహాల్, ఎక్కువ షుగర్ ఉన్న ఫుడ్, ఎక్కువ సాల్ట్ ఉన్న ఫుడ్, ఎక్కువ ఆయిల్ ఉన్న ఫుడ్ మనము అవాయిడ్ చేయాలి, తీసుకోకూడదు. నెక్స్ట్, స్ట్రెస్ ఫ్రెండ్లీ డైట్. ఈట్ ఫ్రెష్ ఫుడ్స్, ఏవైనా వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ఏవైనా ఫ్రెష్ గా మనము వండిన పదార్థాలని అప్పుడే తీసుకోవడము, నిన్నటివి మొన్నటివి అలా స్టోర్డ్ ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఉంటే బాగుంటుంది. ఈట్ రెగ్యులర్ మీల్స్ అంటే టైం టు టైం మనము ఆ యొక్క ఫుడ్ తీసుకోవాలి. ఈట్ స్లోలీ, టకటక తినకుండా కొంచెం స్లోగా తినేసి. రెసిస్ట్ ద టెంప్టేషన్ టు ఓవర్ ఈట్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్. ద యాసిడ్ ఆల్కలిన్ బ్యాలెన్స్, ఈ యాసిడ్ ఆల్కలిన్ బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉండే ఫుడ్ తీసుకోవాలి. ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి. స్నాక్స్, ఫైబర్ ఫుడ్ ని మనం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. దీని వల్ల మనకి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేది తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా మన ఫుడ్ హ్యాబిట్ ని మనము రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, స్లో వాకింగ్ కానీ, జాగింగ్ కానీ, స్కిప్పింగ్ కానీ, స్విమ్మింగ్ కానీ ఏదైనా కావచ్చు, దాన్ని మనం ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం ద్వారా, యోగా, మెడిటేషన్ ఇలాంటివి చేయడం వల్ల కూడా స్ట్రెస్ ని మనము కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. భగవద్గీతలో మనకు ఒక వర్డ్ చెప్తారనమాట. శ్రేయాన్ స్వధర్మ విఘ్న పరధర్మ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధానం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ అని. స్వధర్మాన్ని పాటించాలి అంటారు. మనకి ఇంతకు ముందు మన డిఈఓ గారు చెప్పినట్లు యాక్చువల్ గా ప్రతి పర్సన్ కి కూడా ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది, ఒక స్కిల్ ఉంటుంది. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఏ టాలెంట్ అయితే ఉందో, ఏ స్కిల్ అయితే ఉందో, ఆ స్కిల్స్ లో వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ స్కిల్ లో ఈక్వల్ గా ఉన్నటువంటి వర్క్ కనుక వాళ్ళు చేయగలిగితే వాళ్ళు ఈజీగా సక్సెస్ అవుతారు. మనకి ఇష్టం ఉన్నటువంటి పని వీళ్ళు చెప్పారు, వాళ్ళు చెప్పారు అనేది కాకుండా మనం చేయాలి ఆ వర్క్. అంటే వీళ్ళు చెప్పారు, వాళ్ళు చెప్పారు, లేకపోతే ఎవరో కోసం ఇష్టపడము. ఇది ఇలా అని మనకు ఆ భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే నెక్స్ట్ వన్, a very simple tip, avoid unnecessary things, persons and situations. అక్కడ ఆ ఈవెంట్స్ ని కానీ అన్నెసెసరీగా ఉన్న వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి. అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం బెటర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనము మొహమాట పడి నో అని చెప్పకుండా ఉండకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక అతను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడు. ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పక్కింట్లోంచి ఒక అతను వచ్చేసి నన్ను ఆఫీస్ లో డ్రాప్ చేసి నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళు అన్నాడు. యాక్చువల్ గా అతడి ఆఫీస్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్, మీ ఆఫీస్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్. అతన్ని డ్రాప్ చేసి మీరు వెళ్తే మీరు 2 hours ఆఫీస్ కి లేట్ గా వెళ్లాల్సి వస్తుంది. సో సింపుల్ గా మీరు ఆ ప్రెషర్, ఆ ఒత్తిడి మీకు అవసరం లేదు, మొహమాటం అవసరం లేదు. సారీ సార్, మీరు ఇంకేదైనా ఆప్షన్ చూసుకోండి అని మీరు చెప్పేయండి. నెక్స్ట్, కాంప్రమైజ్ అవ్వండి. యాక్సెప్ట్ ద థింగ్స్ యు కాంట్ చేంజ్. మనం మార్చలేని విషయాలని అంగీకరించక తప్పదు. కాంప్రమైజ్ అవ్వండి లైఫ్ లో, అప్పుడు స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ గా 8 o'clock నాకు కాలేజ్ ఉంది. యాక్చువల్ గా 8 o'clock నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది. 7:30కి నేను ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళాలి. 7 o'clock నేను అంటే స్నానం బాత్ చేయాలి, టిఫిన్ చేయాలి. కరెంట్ పోయింది, గీజర్ లేదు. నెక్స్ట్, గీజర్ వేసుకుందామంటే లేదు. చట్నీ అంటే మనం టిఫిన్ చేయడానికి దోశలో చట్నీ వేయాలి, గ్రైండర్ వేసామంటే కరెంట్ లేదు. ఈ కరెంట్ అనేది మన మీద ఆధారపడలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయలేము, రాజీ పడడమే. కాంప్రమైజ్ ద సిచ్యువేషన్. ఆ దోశలో మీరు ఉన్నది ఏదో ఒకటి వేసుకొని తినడం, స్టవ్ పైన కూడా రైస్ అండ్ కర్రీ అవుతుంది, అది ఆఫ్టర్నూన్ బాక్స్ తీసుకెళ్ళాలి, మళ్ళీ మనకు ఆఫ్టర్నూన్ కూడా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము కాంప్రమైజ్ అయిపోవడం. ఇలా కాంప్రమైజ్ అవ్వగలిగితే కూడా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోగలుగుతాం. ఇంకా కొంత మనం చేసే వర్క్ పైన చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి మనం. అలా మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు మనం సీరియస్ గా చదువుతున్నాము, పక్కన అతను వచ్చేసి సినిమాకి వెళ్దాం రా అంటాడు, మనం డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. నా వర్క్ అయిపోయాకే, నా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాకే నేను తర్వాత సినిమా చూస్తాను. సో నో అని సింపుల్ గా చెప్పేయచ్చు. నెక్స్ట్, ఈ స్ట్రెస్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి
కొంత హ్యూమర్ ని కూడా మనము మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. అంటే కొంత ఫన్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు, సరదాగా ఉండొచ్చు. మనము సిటీ బస్ లో వెళ్తున్నాము, మన ఓన్ వెహికల్ లో మనం ఆ రూట్ లో వెళ్ళలేము, ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సిగ్నల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి సిటీ బస్ అనేది సేఫ్ గా ఉంటుంది. కానీ నీకు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది నీకు ఇష్టం లేదు, నీకు అపోజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ సిటీ బస్ లో రష్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, తోసుకుంటూ ఉంటారు, నీకు అది ఇష్టం లేదు. కానీ ఇష్టం లేకపోయినా మీరు ఏం చేయాలి? జస్ట్ కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి అంతే. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? డైవర్ట్ అవ్వాలి మీ మైండ్. ఆ సిచ్యువేషన్ మీకు ఇష్టం లేదు, బస్ లో నిల్చున్నాక మీకు సరదాగా నవ్వు తెప్పించే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి, లేదా హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని ఏదైనా సరదాగా ఉండే మ్యూజిక్ వినాలి. ఇలా మీ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ని ఆ హ్యూమరస్ వైపుకు మనం డైవర్ట్ చేసుకోగలిగితే కొంత స్ట్రెస్ అనేది మనకు తగ్గుతుంది. ఇంకా మనము ఈ ఒత్తిడిని నివారించడం కోసము ఆ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ కి వెళ్ళేసి ఒక నేచర్ ని ఎంజాయ్ చేయడము, ఆ స్టార్స్ మూన్స్ ని ఎంజాయ్ చేయడము, ఫ్లవర్స్ ని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయడము, నచ్చిన మ్యూజిక్ వినడము, స్లో వాకింగ్ చేయడము, మనకు నచ్చిన ఫ్రెండ్స్ తోటి మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడము. అసలు ఎందుకు ఈ స్ట్రెస్ కలుగుతుంది? ఏదైనా ఒక అంశంలో మనకు బాగా కోపం వచ్చేసింది అనుకోండి, దీంట్లో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే లైఫ్ మేనేజ్మెంటే. ఈ లైఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో మళ్ళీ మనకు యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ అవసరం. యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ లో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. హడావుడిగా ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసాడు వాళ్ళ హస్బెండ్, ఆ గుమ్మానికి ఎదురుగా బకెట్ లో వాటర్ ఉంది, చూసుకోలేదు, ఇతను వచ్చి తన్నేశాడు, కాలికి చాలా దెబ్బ తగిలింది, బకెట్ కింద పడి వాటర్ పోయింది. ఈ కాలికి నొప్పి కలగగానే ఇతనికి విపరీతమైన కోపం, ఆ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయాయి. ఆ ప్రెషర్ తో ఆ స్ట్రెస్ కాస్త ఎలా మారింది? కోపంగా మారింది. ఆ కోపం కాస్త వర్డ్స్ రూపంలో వచ్చేసి వాళ్ళ భార్యను అనేసాడు, అసలు బుద్ధి ఉందా నీకు? ఎవడైనా ఇలా గుమ్మంకి అడ్డంగా బకెట్ పెట్టుకుంటాడా అంటారు. అప్పుడు అంటుంది అనమాట, నేను ఎంత కష్టపడి నేను ఈ బకెట్ లో వాటర్ తెచ్చి పెట్టాను ఇక్కడ, ఇంకా నీకేమన్నా అదేమన్నా చీమనా? బకెట్ చూసుకొని నువ్వు నడవాలి కానీ నన్ను అంటున్నావు ఏంటంటే ఆవిడ అరుస్తుంది. అప్పుడు ఇద్దరి మధ్య గొడవ అయిపోతుంది. ఇక స్ట్రెస్ లెవెల్స్ మామూలుగా ఉండవు. ఈ రాజీ పడలేక వీళ్ళు లైఫ్ ని కూడా కొలాప్స్ చేసుకునే స్థాయికి వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ ఇదే సిచ్యువేషన్ ఇంకోలాగా చూడండి. అతను వచ్చాడు, తగిలాడు, యాక్చువల్ గా వాటర్ పడిపోయింది, కాలుకు దెబ్బ తగిలింది. అమ్మా అనుకుంటాడు, అబ్బా ఈ వాటర్ కింద పడింది, పాపం ఇప్పుడు వాటర్ తీసుకొస్తా అని తను వాటర్ తీసుకొచ్చి, సారీ నేను చూసుకోలేదు, నువ్వు తెచ్చిన వాటర్ కింద పడింది, సో నేను వాటర్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పెట్టాను అంటే, అయ్యో మీకెందుకండి శ్రమ, అనవసరంగా నేనే గుమ్మానికి అడ్డంగా పెట్టాను, నాదే తప్పైందని తను అంటుంది. సో మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో కూడా కోపాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ కి ఏం చేయాలి మేడం అంటే, చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్ అన్నమాట. రివర్స్ కౌంటింగ్ చేసుకోవడం అంటే 1999, 998 లేదా ఏదైనా టేబుల్స్ 30, 27, 24, 21, 18 ఇలా రివర్స్ కౌంటింగ్ చేసుకోవడం. మనకు నచ్చినటువంటి ఒక భగవంతుణ్ణి అంటే ఓం అనే ఒక వర్డ్ కానీ, క్లీమ్ అని ఏదో ఒక వర్డ్ ని కౌంటింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కొద్దిసేపు ఒక 5-10 minutes మన కోపం కంట్రోల్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మనం ఎదుటి వాళ్లకు విశ్లేషించవచ్చు. వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, ఏమైంది, ఇప్పుడు ఇలా జరిగింది, ఇది ఇలా కాకుండా ఇలా చేస్తే బాగుండు అని స్మూత్ గా చెప్పడం వల్ల ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ ఒత్తిడి కలిగించే అంశాలకి దూరంగా ఉండొచ్చు. ఇక టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్. ఎలా అంటే పోస్ట్ పోన్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది చాలా మందికి, ప్రొకాస్టినేషన్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 5 days, ఈ రోజు మండే, ఫ్రైడే ఎగ్జామ్ ఉంది, రేపు చదువుదాంలే, ఫ్రైడే కదా ఎగ్జామ్ అని మండే అయిపోతుంది, ట్యూస్డే అయిపోతుంది, అలా థర్స్డే వస్తుంది. థర్స్డే ఏం చేస్తాం, నైట్ 9 o'clock బుక్ ఓపెన్ చేస్తాం. బుక్ ఓపెన్ చేయగానే అది టఫ్ గా ఉంటుంది, సిలబస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మనకి ఇప్పుడు రాదు కదా, ఈ కొంచెం టైంలో మనం చదవలేమని ఆ టెన్షన్ తో చదువుదామని ట్రై చేస్తాము. ఆ స్ట్రెస్ కి ఆ మైండ్ మనం ఏం చదివినామో రిసీవ్ చేసుకోదు, మనకి ఎంత చదివినా మెదడుకి ఎక్కదు. మేడం నేను ఎంతసేపు చదువుతున్నా కానీ ఆ చదివిన విషయాలు నా మైండ్ గ్రాస్ప్ చేయట్లేదు. ఎందుకు గ్రాస్ప్ చేస్తుంది? మీరు స్ట్రెస్ లో ఉన్నారు, పైగా బ్రెయిన్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అంతా బాడీకి వచ్చేసింది కాబట్టి మీకు రిసీవ్ చేసుకోదు మైండ్. కాబట్టి మీరేం చేయాలంటే ఆ పోస్ట్ పోన్ మెంటాలిటీని పక్కకు పెట్టేసి ఆ టైం ని యూజ్ చేయండి. కాలం చాలా విలువైంది, దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. మనకు చేయి జారితే మళ్ళీ మనకు తిరిగి రాదు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఇదే సోమవారం మనము ఎగ్జామ్ అని తెలిసింది, ఫ్రైడే మనం సిలబస్ తీస్తాము. మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే కొంచెం సిలబస్ మనం చదవాలి అనుకోవాలి. థర్స్డే రివిజన్ చేసామంటే
ఫ్రైడే హ్యాపీగా ఎగ్జామ్ రాస్తాం. మనం థర్స్డే కష్టపడి చదివింది ఏది కూడా రాకపోతే ఫ్రైడే వెళ్ళి మొత్తం మనము కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం, క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చేయలేము, గుర్తు రాదు. ఒకవేళ గుర్తొచ్చినా కూడా మొత్తం కూడా వేరే క్వశ్చన్ కి ఇంకో ఆన్సర్ అలా మొత్తం కథం. మళ్ళీ ఆ స్ట్రెస్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇలా స్ట్రెస్ పెరగకుండా, పోస్ట్ పోన్ మెంటాలిటీ లేకుండా టైం ని ఒక ప్రాపర్ వేలో మేనేజ్ చేసుకోండి. ఈ టైం లో కూడా 4 టైప్స్ ఉంటాయి: ఇంపార్టెంట్ అండ్ అర్జెంట్ వర్క్స్, ప్రియారిటీ బేస్. టైం కి ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? మనకి ఎగ్జామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, సో దీనికోసం మనం ఫస్ట్ చదవాలి. ఇది నెక్స్ట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ అర్జెంట్ వర్క్స్. సోషల్ మీడియాలో ఫ్రెండ్స్ తో చాటింగ్ చేయడం, సినిమాలు చూడడం, ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడడం, ఇలాంటివన్నీ లాస్ట్ ప్రియారిటీగా పెట్టుకుంటే మీరు 100% స్ట్రెస్ ని మీరు రిడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతారు. సార్ రామాచారి సార్ వీడియోస్ సెండ్ చేయాలి. వీడియోస్ సార్. Yes. Yeah. ఇది ఇంగ్లీష్లో చెప్పమంటాడు. ఇన్ ఫ్రాన్స్ దేర్ ఈస్ క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్. ఏమన్నాడు? ఇన్ ఫ్రాన్స్ దేర్ ఈస్ క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్ అన్నాడు. అంటే ముందుంది ముసళ్ళ పండగ అని. ముద్దొస్తున్న మాయ. ఇది ఇంగ్లీష్లో చెప్పమంటాడు. Yeah. Madam. అనదర్ వీడియో సార్. Yeah. Okay. ఇంకొక వీడియో. Yes. Yes. Yeah, please. ఇప్పుడున్న యువతలో చాలా మంది ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ఆ ఒత్తిడి నుంచి ఎలా బయటపడాలో మీకు చెప్తాను. కొద్దిసేపు సైక్లింగ్, చిన్నపాటి శారీరక వ్యాయామం చేయటం ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్, పాజిటివ్ సజెషన్స్ ఇచ్చుకోవడం, ధ్యానం చేయడం, అవసరమైతే వైద్యులను సంప్రదించి కొద్దిపాటి మందులు వాడుతూ ఒత్తిడి తగ్గించుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు విటమిన్ల లోపం కూడా ఒత్తిడికి కారణం కావచ్చు. ఈ విషయంలో వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం అవసరం. చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్లోని చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఆనందాన్ని కలిగించే ఒత్తిడిని దూరం చేసేవి చాలా ఉంటాయి. ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు, వికసిస్తున్న పూలు, ఆడుకుంటున్న పిల్లలను చూడటం, చల్లగాలిని ఆస్వాదించడం, శ్రేయోభిలాషులతో కాసేపు మాట్లాడటం, ఆహ్లాదకరమైన సంగీతం వినడం ఇవన్నీ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి దోహదం చేసేవే. సానుకూల దృక్పథంతో ఉండాలి. ఆ దిశగా ఆలోచనలను మళ్లించాలి. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి అన్నింటికంటే బాగా పనిచేసే మందు. మీరు ఖాళీగా ఉండకుండా ఏదో ఒక పని చేస్తే మీ ఆలోచనలను మళ్లించవచ్చు. ఇప్పుడున్న యువతలో చాలా మంది ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ఆ ఒత్తిడి నుంచి ఎలా బయటపడాలి? చాటింగ్ లో మీరు ఒకసారి ఎస్ఎన్ చేయండి. అందరూ ఇలా ఫింగర్స్ ని ఇలా పెట్టుకోండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయండి ఈ యాక్టివిటీ. ఇలా పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్న తర్వాత శ్వాసని తీసుకుంటూ ఇలా అనండి. మీ ఆడియో అమ్మా. మేడం మీ ఆడియో. ఆడియో అవుతుంది మేడం. చేయండి. యా నెక్స్ట్ అలా సాధ్యమైనంత వరకు నిలబడి చేయాలి. ఇప్పుడు అందరూ కూడా చాలా రిలాక్స్ గా, ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి బిగించుకోకుండా బాడీని టోటల్ గా రిలాక్స్ గా చైర్ లో ఇలా కూర్చోండి. అందరూ రిలాక్స్ గా కూర్చోండి. కూర్చొని నేను చెప్పినట్లుగా చేయండి. అలా రిలాక్స్ గా కూర్చోండి. వినిపిస్తుందా సార్? ఇప్పుడు మీ కనుబొమ్మలని పైకి సాధ్యమైనంత వరకు పైకి చేయండి. ఇలా అలా కనుబొమ్మలని చాలా పైకి అనండి. ఆ తలలో ఉన్న కండరాలన్నీ గట్టిగా బిగించి పట్టండి. ఇలా కనుబొమ్మలు ఇలా అనడం వల్ల తల మొత్తం గట్టిగా అవుతుంది. రిలాక్స్.
నెమ్మదిగా కనుబొమ్మలని కిందికి తీసుకురండి. రిలాక్స్. ఇప్పుడు మీ కళ్ళని గట్టిగా నొక్కి పట్టండి. కళ్ళని గట్టిగా మూయండి. చెవి భాగాలు, తల వెనుక భాగం గట్టిగా కండరాలని బిగించి పట్టాలి. కళ్ళని గట్టిగా మూయండి. తర్వాత నెమ్మదిగా కళ్ళని రిలాక్స్. రిలాక్స్. ఇప్పుడు రెండు చేతులను లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రెండు చేతులను పిడికిలి బిగించండి. ఇలా టైట్ గా ఈ కిందికి చేతులను పెట్టేసి గట్టిగా బిగించండి. చేతి కండరాలన్నీ గట్టిగా బిగించాలి. గట్టిగా బిగించండి. రిలాక్స్. నెమ్మదిగా పిడికిల్ని వదులుతూ నెమ్మదిగా రిలాక్స్ అవ్వండి. రిలాక్స్. ఇప్పుడు ఈ యొక్క పాదాలను మునివేళ్ల పైన ఇలా గట్టిగా ఈ నేలని గట్టిగా ఫోర్స్ గా నొక్కి పట్టండి. అలా నొక్కి పట్టినప్పుడు రెండు కాళ్ళల్లో ఉన్న కండరాలని గట్టిగా బిగించాలి. ఈ పాదాలని నేల పైన గట్టిగా ఒత్తి పట్టండి. ఇలా ఒత్తి పట్టినప్పుడు కాళ్ళు రెండు కండరాలు బిగించుకుంటాయి గట్టిగా. రిలాక్స్. రిలాక్స్. నెమ్మదిగా మీ కాళ్ళని రిలాక్స్ గా యథాస్థానానికి తీసుకురండి. ఇప్పుడు మీరు అలాగే వెనకకి రిలాక్స్ గా అలా కూర్చోండి. రిలాక్స్ గా కూర్చొని కళ్ళు మూసుకోండి. నెమ్మదిగా మీరు నా మాటలు మాత్రమే వినండి. రిలాక్స్. కూల్. మీరు శ్వాసని నెమ్మదిగా శ్వాసని తీసుకుంటూ శ్వాసని వదులుతూ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ నెమ్మదిగా తీసుకోండి. నెమ్మదిగా శ్వాసని వదలండి. అందమైన ఒక చిన్న పాప స్మైల్. మీరు నేను చెప్పిన విషయాన్ని మీ కళ్ళల్లో ఆ చిత్రాన్ని ఊహించుకోండి. అందమైన పాప స్మైల్ చేస్తున్నట్లుగా ఒక చిన్న పాప నవ్వుని మీరు చూడండి. కూల్. రిలాక్స్. అందమైన తామర పువ్వులు, గులాబీ పువ్వులు, రంగురంగుల పువ్వులను ఒక్కసారి అలా ఊహించుకోండి. అవి మీకు కనిపించాలి. అందమైన గులాబీ పువ్వులు, అందమైన తామర పువ్వులను మీరు ఊహించుకోండి. రిలాక్స్. కూల్. మీరు నెమ్మదిగా శ్వాసని తీసుకుంటున్నారు. మీరు నెమ్మదిగా శ్వాసని వదులుతున్నారు. తల నుంచి పాదాల వరకు మీ బాడీలో జరిగేటటువంటి మార్పుని మీరు గమనిస్తూ ఉన్నారు. తల నుంచి పాదాల వరకు మీ బాడీలో జరిగే మార్పును
శరీరంలో జరిగే మార్పును గమనిస్తున్నారు. రిలాక్స్. మీరు నెమ్మదిగా 2 చేతుల్ని అలా అరచేతుల్ని ఇలా రుద్దుకోండి. కళ్ళ పైన ఆ వేళ్ళని చేతులను పెట్టుకోండి. అలా నెమ్మదిగా కళ్ళని ఓపెన్ చేస్తూ అరచేతులని చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎవ్రీవన్ ఎలా ఉందమ్మా? ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా? పార్టిసిపేట్ అయ్యారా? గుడ్ మార్నింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. డైలీ చేసాం కానీ ఎప్పుడైనా మాకు స్ట్రెస్ ఫీల్ అయితే అది అప్పుడు ఎక్కువ చేస్తాం మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. టార్గెట్ ఉంటది అనమాట, ఇన్ని మార్క్స్ కి ఇన్ని మార్క్స్. పేరెంట్స్ ఒకటి టార్గెట్ ఉంటది. అలా ఒక ఎలా ఫ్రస్ట్రేషన్ హౌ కెన్ వి రీచ్ దట్ మ్యామ్ వితౌట్ ఎనీ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇన్ అ సింపుల్ వే? సింపుల్ వే అంటే రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనము. అంటే ఈ స్టడీ కూడా రెగ్యులర్ గా క్లాస్ లో చెప్పింది వినాలి. ఇంట్లో కూడా మనం ఒక టైం టేబుల్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకున్నామంటే మనము ఆ యొక్క గోల్ ని రీచ్ అవుతాం. ఒకవేళ అవ్వకుండా అయినా కూడా రెగ్యులర్ యోగా అయితే చేయాలమ్మా. అంటే ఎక్సర్సైజ్, రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. అలాగే మీరు డైలీ కూడా స్టడీ అనేది ఒక హ్యాబిట్ గా మార్చుకోవాలి. మీరు అంటే డైలీ ఒక ½ అవర్ ఆర్ 1 అవర్ మీరు ఆ స్టడీస్ పైన కూడా ఫోకస్ చేయాలి. సార్ we are adult, we can manage stress. How to be positive, keep positive always. If children are taking, suppose 4th class 5th class children are taking stress about the exams because competition is high in schools, we know even our child is good but they are comparing their other children in the class. So how we can say to them, don't take stress, we can manage, but we know that our child is good in study, but they are comparing themselves to other children in their class. They are thinking about high position. నుంచి మనము వెళ్ళిపోవాలి అంతే. అక్కడ నుంచి ఆ సిచ్యువేషన్ గా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. క్లాస్ రూమ్ లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు విషయాలన్నింటికి మీరు దూరంగా ఉండాలనుకోండి. మీరు దానికి అంత ప్రియారిటీ ఇవ్వకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా పట్టుకున్నారనుకోండి, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఇలా పట్టుకున్నారు అంటే మీ ప్రాబ్లం క్లాస్ రూమ్ లో రిమైనింగ్ పర్సన్స్ తో దాన్ని ఇలా హోల్డ్ చేశారు. ఇలా హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటే ఇది కొద్దిసేపటికి చెయ్యి నొప్పిలేస్తుంది. అలాగే మీరు కూడా మీ యొక్క ప్రాబ్లం పైన ఫోకస్ చేయకుండా మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారో దానిపైన మీరు ఫోకస్ చేస్తే సక్సెస్ అవుతారు. అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీకు పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇవన్నీ కూడా డీవియేషన్స్ అన్ని కూడా సెకండ్ ఆప్షన్ అమ్మా. ప్రియారిటీ మనం ఇచ్చేదానికే ఇవ్వాలి, దాని వైపు మనం ఫోకస్ చేయాలి. సార్ నేను కరెక్ట్ ఇచ్చాను ఆన్సర్, ఇంకేదైనా మాడిఫై చేయమంటారా? సంజీవ్ ట్రైనర్ ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్, ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. Thank you so much. This is our diet Vikarabad and we are with our principal and trainees of 4 diets. Okay, welcome sir. Please unmute your video and please share your things regarding the relation between the teacher and a student. Please welcome sir. Yeah, thank you so much sir, and firstly I should say thanks to Rajita garu because I'm here because of Rajita garu. She is a part of our Veda Pathashala and I just here to clear the doubt of first I just want to clear the doubt of her student. I don't know her name. Can you hello ma'am, the person who asked the doubt, can you please repeat it again? Neha, you can repeat your doubt actually In a brief way. Hello sir. Tell me. We are adult, we can manage stress by keeping positive always, but our children's standard 4th 5th standards
how we can say to them they are even good in a position, but they are comparing themselves with other children to be high position like that. How we can say to them, you are good, don't take stress, why you are taking stress like that? యా దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అండ్ తెలుగులో మాట్లాడితే అందరికీ అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఇస్ ఇట్ Yes, ఓకే? sir. Yes, yes, sir. ఎవ్రీవన్ కెన్ అండర్స్టాండ్, రైట్? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన క్లాస్ రూమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఒక స్టూడెంట్ కి డిఫరెన్స్ లేదని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటంటే మీరు చెప్పే ఆ పర్టికులర్ పిల్లలు, ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, క్లాస్ లో కూర్చొని చదువుకుంటూ ఉంటే అందరూ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు, ఒకరు ఆడుకుంటున్నారు, ఒకరు వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. సడన్ గా అమ్మాయి వెళ్ళేసి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగిందట, లైక్ మేడం నేహ దగ్గరికి మేడం వెళ్ళేది అడిగిందట, ఏమని, అందరూ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు మేడం, హౌ కెన్ ఐ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ రీడింగ్, ఎలా చేయను ఏంటి అని అడిగితే అప్పుడు నేహ గారు ఏం చెప్పారంట, సరే తల్లి నేను నీకు పని చెప్తాను, ఆ పని చెయ్యి, ఆ తర్వాత నీకు క్లియర్ గా నేను ఇస్తాను, నీకు క్లారిఫై చేస్తానంటే చెప్పండి మేడం అని అన్నారంట. బికాస్ పిల్లలకి ఏంటంటే టాస్క్లు అంటే చాలా ఇష్టం. ఒక పనిని ఒక టాస్క్ లాగా ఇస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేస్తారు. ఎందుకంటే మేడం నాకు ఇచ్చారు, ఆ పని నేను ఇది బెస్ట్ గా చేసి నేను మేడం దగ్గర పేరు సంపాదించాలి అని ఆలోచిస్తారు పిల్లలు. సో దట్ మేడం ఏం చెప్పారు, నేహ గారు, నీకు ఒక బౌల్, ఒక చెంబు నిండుకు వాటర్ తీసుకో, ఫుల్ 100% వాటర్ తీసుకొని టెంపుల్కి వెళ్ళి నీ టాస్క్ ఏంటంటే 3 rounds తిరగాలి టెంపుల్ చుట్టూరు. ఓకే, నీ కండిషన్ ఏంటంటే ఒక్క డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా కింద పడకూడదు, ఇది నీకు కండిషన్, నీకు ఈ టాస్క్ అని చెప్తూనే, సరే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ నేహ గారు, సరే గురువు గారు వెళ్తానని చెప్పేసి తను చాలా యాంగ్జైటీగా వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళి జాగ్రత్తగా అడుగు వేసుకుంటూ వెళ్ళింది. ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ గా వెళ్ళిందంటే ఆ 3 rounds ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతాయా, నా టీచర్కి వెళ్ళి నేను సక్సెస్ఫుల్ గా నేను కంప్లీట్ చేశానని చెప్పుకోవాలనేది వాళ్ళకి చాలా యాంగ్జైటీగా ఉంటుంది. యూ డోంట్ బిలీవ్ దట్ పిల్లలు టీచర్లను ఎంత నమ్ముతారంటే, ఇంట్లో అమ్మా నాన్న ఒక పని చెప్తే కూడా చెయ్యరు, ఒకవేళ ఒక ప్రాబ్లం ఏదైనా ఇస్తే చెయ్యరు, ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే కూడా నమ్మరు, మా టీచర్ చెప్పేదే కరెక్ట్, నువ్వు చెప్పినా అది తప్పు అంతే అని అలా వాళ్ళు డిసైడ్ అయిపోతారు అనమాట. అంతగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు మనకి, మనం చెప్పే మాటకు అంత విలువిస్తారు. అందుకు ఆ అమ్మాయి కూడా నేహ గారు చెప్పినట్టే వెళ్ళి సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసి, ఆమె ఎంత యాంగ్జైటీగా వచ్చి, నేహ మేడం నేను కంప్లీట్ చేసేసాను, ఒక్క డ్రాప్ కూడా కింద పడలేదు మేడం, నేను సక్సెస్ఫుల్ గా మీరు ఇచ్చిన టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేశాను, మీరు ఇప్పుడు నా డౌట్ క్లియర్ చేయండి అని అడిగితే అప్పుడు నేహ మేడం ఏం చెప్పారంట, తల్లి నేను కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతాను, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ది ఆన్సర్స్ అని అడిగిందంట. ఏంటి, నెంబర్ 1, నువ్వు టెంపుల్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి లోపల ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారు? ఏమో మేడం నాకు తెలీదు, నేను చూడలేదు. నెంబర్ 2, నువ్వు టెంపుల్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఎంతమంది ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు? ఏమో మేడం ఎవరు ఫోనో ఎవరు చూస్తున్నారు, నేనేమో మీరు చెప్పిన పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటే. సరే, నెంబర్ 3, లోపల పూజారి దగ్గర ఎంతమంది అర్చన చేయించుకుంటున్నారు? అయ్యో, ఇవన్నీ నాకు ముందే చెప్పాలి కదా మేడం, మీరు ఇచ్చిన టాస్క్ ఒకటి, నేను అదే పర్ఫెక్ట్ గా చేశాను. సరే, నెంబర్ 4, చివరికి ఆ టెంపుల్లో పూజారి దేవుడికి ఏం అలంకారం చేశారు, ఏ కలర్ డ్రెస్ ఏదైనా? అయ్యో మేడం ఇంకా అడగండి మేడం, నాకు ఇంకా వద్దు, మీరు అడగండి, నాకేం తెలియదు, నాకు ఇచ్చిన టాస్క్ నేను ఎలా అంటే ఐఆమ్ లైక్, కెన్ యూ ప్లీజ్ మేక్ ఏ నన్ను హోస్ట్ చేస్తారా అండి, ఒక్కసారి ఒక స్క్రీన్ షేర్ చేయాల్సి ఉంది. సో నేను అదే పని చేశాను మేడం అని చెప్పారంట. అప్పుడు మీ నేహ గారే చెప్పారు, ఏమని, తల్లి నువ్వు చేసే పని మీద నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే నిన్నెవ్వరూ డిస్టర్బ్ చేయలేరు, నువ్వు ఒకరికి తక్కువ కాదు, ఒకరికి ఎక్కువ కాదు, దేవుడికి అందరు ఒకరే, అందరికి ఈక్వల్ బ్రెయిన్ ఇచ్చినారు. నువ్వు ఆ బ్రెయిన్ యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా అనవసరమైన విషయాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల నువ్వు రీచ్ కాలేకున్నావే తప్ప. నీకు విషయం తెలుసా, వివేకానంద గారు 2 నిమిషాల్లో 10 పేజీలు అలా రోబో సినిమాలో లాగా బుక్ ఇలా అన్నట్టు అలా చేయగలరంట. ఎందుకంటే ఆయనకు అంత కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ ఉంది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. సో నిన్ను నువ్వు నమ్ము, వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఎలా టెంపుల్లో నువ్వు ఓన్లీ దాని మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేసావో అలాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ నువ్వు చేస్తే యూ విల్ బి ద విన్నర్ అండ్ నో వన్ కెన్ స్టాప్ యూ. నిన్నెవరు డిస్టర్బ్ చేయరు, అరే దేవుడు తరమే కాదు అని చెప్పిందట. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, యాజ్ ఏ గురువు మనం చేయాల్సిన ఒక పని ఏంటంటే, పిల్లలకి వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగేలా చేయడం. ఎప్పుడైతే అది వస్తుందో మీకు అసలు ఈ టెన్షన్ ఉండదు, వర్రీ ఉండదు, ఏముండదు, ఎవరెవరో వింటున్నారు, ఎవరు వినట్లేదు, ఎవరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు చేస్తలేరు, ఇలాంటి టెన్షన్స్ ఏమీ కూడా మీకు ఉండవు. మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, యాజ్ ఎ టీచర్స్ గా
పిల్లలకి ముందు క్లాస్ రూమ్ అంటే ఇష్టం అనేలాగా ఏర్పాటు చేయాలి. వాళ్ళకి చదువు ఆటలాగా చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం చదువు ఆటలాగా చేసామనుకోండి, మీరు వద్దన్నా కూడా ముందు క్లాస్కి వచ్చి కూర్చుంటారు. మీరు వద్దన్న గంటలు చదవబడి కూర్చొని చదువుతారు. మీ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా హౌ మచ్ ఐ క్యాన్ గివ్ టు ది స్టూడెంట్ అనేది మాత్రమే ఉండాలి. నా క్లాస్ ఎప్పుడైపోతుంది, నేను ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామని ఆలోచిస్తా ఉన్నారనుకోండి, యూ కెనాట్ గివ్, యూ డోంట్ బీ డిజర్వ్ టు యాజ్ ఎ టీచర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ యాజ్ ఎ గురు, యూ షుడ్ బీ యాజ్ ఎ గురు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎవరిని ఎవరు సార్ అని పిలుస్తారో పిలవరో తెలియదు, కానీ మనల్ని మాత్రం ఎవరైనా సార్ అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే మనం దేవుడి కన్నా గొప్ప వాళ్ళమని నమ్ముతారు కాబట్టి. ఎందుకంటే తల్లి మనకు జన్మనిస్తే గురువు మనకు పునర్జన్మనిస్తాడు, ఒక కొత్త జీవితాన్ని ఇస్తాడు. అందుకే తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్నారు, కానీ తల్లి తండ్రి దైవం గురువు అనలేదు. సో మీరు మిమ్మల్ని నమ్మండి, పిల్లలకు ఎంత ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనలో మాత్రమే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే యూ విల్ ష్యూర్లీ మీ క్లాస్ అసలు ఎలా ఉంటుందంటే, మీకు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు నా క్లాస్లోకి వెళ్ళాలి, నా పిల్లలందరినీ ఎప్పుడు కలవాలి, వాళ్ళకి ఈరోజు ఇంత తయారు చేసినాను, నేను ఇన్ని గంటలు ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకి ఇన్ని చెప్దాం అనుకున్నాను, ఇలా చేద్దామని మీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అప్పుడు ఈ టెన్షన్స్ వర్రీస్ ఏమి ఉండవు. పిల్లలతో ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుదామా, ఎప్పుడు క్లాస్ చెప్దామా అని ఉంటుంది. లైక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అందరికీ ఈ శ్లోక తెలుసు. ఎవ్రీవన్ నో ది శ్లోక, గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవో సాక్షాత్ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఎందుకు ఈ శ్లోకం అర్థం ఎంతమందికి తెలుసు? కెన్ యూ ప్లీజ్ సే yes or no in chat? ఎంతమందికి అర్థం తెలుసు? How many of you know the meaning of this శ్లోక? Good morning, sir. Yeah, hello. Yeah, you need not to use the mic. Just say yes or no in chat. And you have any doubt, you can ask. Yeah, most of them don't know the meaning of the. And nowadays, everyone is reading from the mouth, not from the heart. They are not understanding what they are learning. The thing is, Guru Brahma, Guru Vishnu. And here we are having three creators. So for the people understanding for Hindi and Muslim and Hindu, everyone, for the people I'm telling the meaning of this sloka in English. I hope you all understand. So here we are having three creators in this world. Number one, Brahma, who creates the thing. Number two, Vishnu, who decides the status of that thing. And number three, Maheshwara, he can destroy whenever he wants. So here, for example, if Brahma creates apple, Vishnu decides the taste of it, and finally Maheshwara decides when it should die. The same way, Guru creates a new, he can identify the new talent of us, and he create a new life to us as a Brahma. Then as a Vishnu, he will decide. You can become like conductor or collector or any magician. Like that, he will decide our status. And finally, as a Vishnu Maheshwara, he will take actions when we do mistakes. So this is why Guru is more than God. Like we call Guru as more than God. This is why. So you can see here, ikkada, he is Arjuna and he is Dronacharya. The thing is, it is like concentration. This is the real meaning of concentration. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఆయన చెప్పిన విషయము పాండవులందరినీ అడిగాడంట. ఏం కనిపిస్తుంది? ఆయన అడిగింది ఏంటి? నాకు ఆ చెట్టు మీద ఉన్న పక్షి యొక్క గుడ్డు కావాలి, దాని కనుగుడ్డు కావాలి అని అడిగాడంట గురువు గారు, గురుదక్షిణగా. అప్పుడు ఒకరి తర్వాత ఒకరిని వచ్చి దాన్ని గురి చూడమని అడిగాడు. అందరి దగ్గర అడుగుతూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏం చెప్తున్నారు? నాకు చెట్టు కనిపిస్తుంది, నాకు పుట్ట కనిపిస్తుంది, చెట్టు కొమ్మలు పడుతున్నాయి, పక్షి కనిపిస్తుంది అని అందరూ ఆన్సర్ ఇస్తే, ఒక్క అర్జునుడు మాత్రమే నాకు ఆ చెట్టు మీద ఉన్న పక్షి గుడ్డు కనిపిస్తుంది అని చెప్పాడట. అది నిజమైన లక్ష్యాన్ని మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అంటే దాని అర్థం అది. గురువు అడిగిన విషయాన్ని తప్ప మిగతా అన్ని విషయాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే జనరేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు. ఆయన చెప్పే సబ్జెక్ట్ గురించి తప్ప మిగతా అన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే జనరేషన్ వచ్చింది. ఆ జనరేషన్ ని మార్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మాది, ఫ్యూచర్ టీచర్దే. మీకు అసలు ప్రపంచంలో అందరికన్నా శత్రువు ఎవరైనా ఉన్నారంటే, మిత్రుడైనా శత్రువైనా ఇద్దరున్నారు. ఒకరు పొలిటీషియన్, ఇంకొకరు గురువు. ఎందుకంటే పొలిటీషియన్ మనకు యూత్కి తను తప్పు చేస్తే, ఒక వ్యక్తి తప్పు చేస్తే తను మాత్రమే చెడిపోతాడు. కానీ ఒక గురువు తప్పు చేస్తే తనని ఫాలో అయ్యే 60 మంది విద్యార్థులు చెడిపోతారు.
ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది ఏదైనా ఒక తప్పు జరిగితే నేను చెప్పేది విని 60 మంది దాన్ని కరెక్ట్ అనుకుని నమ్మి అదే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. అంత పవర్ ఉంటుంది గురుకి. సో గురువు కానీ మిస్టేక్ చేశాడు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా తనను ఫాలో అయ్యే 60 మంది తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తారు. సో మీకు అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. Now you can, yeah. सर भगवान ब्रह्मा जब ब्रह्मांड को बनाए तो ये गुरु मंत्र में सबसे पहले गुरु को ब्रह्मा बोले, गुरुर ब्रह्मा అంటే టీచర్ మనకి ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండాలి, ఒక మంచి మనిషి ఎలా ఉంటారు తయారు చేస్తారు బ్రహ్మ లాగా. ఎలా బ్రహ్మ ఈ दुनिया को जैसा ब्रह्मा बनाए ना, वैसे टीचर भी अपने को तैयार करते. गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, विष्णु के वैसा उन्होंने सपोर्ट करते, जैसा विष्णु भगवान अपन सबको सपोर्ट करते वैसा विष्णु के ऐसा गुरु अपने को सपोर्ट करते. गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा. महेश, भगवान महेश जो एक उनके पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो ये पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय कर सकते, खत्म कर सकते. ఒకవేళ ఒక టీచర్ మంచి లేకుంటే, అంటే నాకు నా సాలరీ వచ్చేస్తుంది అంతే చాలు, ఓన్లీ సాలరీ కోసం టీచింగ్ చేస్తుంటే ఆ టీచర్ స్టూడెంట్స్ కి డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు. గురురు బ్రహ్మ, గురురు విష్ణు, గురురు దేవో మహేశ్వర, గురురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ. పర అంటే సుపీరియర్, గురు బ్రహ్మకి అంటే సుపీరియర్ గా ఉన్నారు. తస్మాయిత్రే గురువే నమ. అందుకే గురువుకి మీరు అంటే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, గురువుకి చాలా ఒక భగవాన్ లాగా చూసుకోవాలి. So nice explanation, Hiba. God bless you. Inshallah, alhamdulillah, mashallah, jazakallah. Wow, baat hai ji. Well, it's a wonderful explanation. Thank you, Hiba. Thank you. యాక్చువల్ గా జ్ఞానాన్ని పెంపొందించేవాడు మన యొక్క విష్ణుమూర్తి, అజ్ఞానాన్ని సంహరించేవాడు రుద్రుడు, మహేశ్వరుడు అని అర్థం అక్కడ. సింపుల్. Thank you, madam. Thank you. Really, it's a wonderful session. So we can continue now. Yeah, sir. Can I? యాక్చువల్ గా మేడం అడిగిన ప్రశ్నకి ఏంటంటే, క్లాస్ రూమ్ లో అందరికి ఒకేలాంటి బ్రెయిన్ ఉండదు, వాళ్ళకి ఒకే రకమైన పర్సనాలిటీ ఉండదు సార్. వాళ్ళకి సోషల్ పరంగా, అంటే ఒక ఎకనామికల్ పరంగా, సొసైటీ పరంగా, ఫ్యామిలీ పరంగా, ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చి ఒక క్లాస్ రూమ్ లో ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏముంది, వాళ్ళని ఎలా మౌల్డ్ చేయొచ్చు అనేది ఆ సైకాలజీ పరంగా పిల్లల్ని స్టడీ చేయాలి సార్ క్లాస్ రూమ్ లో. అది 1 or 2 days లో వాళ్ళ యొక్క సైకాలజికల్ గా వాళ్ళ యొక్క ఎలా చెప్తే వింటారు, తిడితే వింటారా, కొడితే వింటారా, లేదంటే ఏదైనా మోటివేట్ చేసి సాంగ్ ద్వారా వింటారా, లేకపోతే ఏదైనా యాక్టివిటీ ద్వారా ఇన్వాల్వ్ అవుతారా తెలిస్తే వాళ్ళ వేరియేషన్ ప్రకారం మనం చెప్పాల్సిన విషయాన్ని చెప్పి, ఒక టీచర్ అనే వాళ్ళు ఫెసిలిటేటర్, తను జస్ట్ గైడెన్స్ ఇస్తాడు. ఇది తప్పు, ఇది ఒప్పు అని గైడెన్స్ ఇస్తాడు, ఇది రాంగ్, ఇది రైట్ అని, అంతవరకే. కాకపోతే వాళ్ళలో ఉన్న క్రియేటివిటీని బయటికి తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళకి మనం చెప్పాల్సిన విషయం ద్వారా వాళ్ళకి యాక్టివిటీస్ ఇస్తే అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు సార్. ప్రతి ఒక్కరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. అది ఆడుతూ కావచ్చు, పాడుతూ కావచ్చు, పని చేస్తూ కావచ్చు, అది వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీని బట్టి. చెప్పాలనుకున్నాను నెంబర్ 1. అండ్ నెంబర్ 2 అంటే గురువు దగ్గర నుంచి పిల్లలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఫస్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే we can change the world. మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ కానీ ఏవైనా కూడా మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటని వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు, మనం చెప్పే ప్రతి డెసిషన్ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సో దట్ ఏంటంటే మనం పిల్లలకి నేను 2 పాయింట్లు ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎక్కువ సమయాన్ని మీకు ఇప్పటికే చాలా సమయం తీసుకున్నాం కాబట్టి పిల్లలకి ఇబ్బందిగా ఉండి ఉండొచ్చు. నేను ఒక 2 పాయింట్లు చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. నెంబర్ 1, మీరు పిల్లలకు ఉండే డౌట్స్ ని, ఏదైనా కూడా డౌట్ ని స్పాట్ లో క్లియర్ చేయగలగాలి. ఎలా అంటే ఒక గురువు ఉన్నారు, సో వాళ్ళ శిష్యులతో అడవిలో నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే సడన్ గా నాస్తికులు అనేవారు ఎదురొచ్చారు. అంటే ఆస్తికులు అంటే దేవుని నమ్మేవారు, నాస్తికులు అంటే దేవుని నమ్మనివారు. సో వాళ్ళు ఎదురు వచ్చేసి ఏంటి మీ డ్రెస్ ఏంటి, మీకు ఆ గుండె ఏంటి, ఆ చెక్కల చెప్పులు ఏంటి, ఆ వస్త్రాలు ఏంటి అని ఆపేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టేస్తున్నారు. అలా తిడుతూ ఉంటే గురువు గారేమో సైలెంట్ గా ఉన్నారు, కానీ శిష్యులకేమో లోపల కోపం వస్తూ ఉంది. మన తప్పు లేకుండా వాళ్ళు ఎందుకు మనల్ని తిడుతున్నారు, మన మిస్టేక్ ఏం లేదు కదా, ఎందుకు మనల్ని వాళ్ళు తిడుతున్నారు, మనం ఏమైనా మాట్లాడదామంటే పక్కన గురువు గారు సైలెంట్ గా ఉన్నారు. ఆ కాలంలో గురువు అంటే ఎలా ఉండేదంటే
ఆయన ఉన్నప్పుడు మనం ఒక మాట మాట్లాడాలన్నా కూడా ఆయన పర్మిషన్ లేకుండా చేయలేనంత భయం, గౌరవం ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఏముందంటే సార్ క్లాస్ చెప్తుంటే పంచులు వేస్తున్నారు క్లాస్లో కూర్చొని. ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ తయారయ్యారు. సో దట్ మనకేంటంటే అలా ఆయన సైలెంట్ గా ఉన్నాడని చెప్పేసి ఈ శిష్యులు ముగ్గురు సైలెంట్ గా ఉన్నారు. చివరికి వాళ్ళు అరిచి 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 అటువైపు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒక విషయాన్ని, అది మనకు పనికిరాని విషయం అనుకోండి, దాన్ని పట్టించుకోకపోతేనే మంచిది. ఎందుకంటే 2 చేతులు కలిస్తేనే సౌండ్ వస్తుంది. ఒక చేయి ఎంతసేపు ఊగినా యూజ్ ఉండదు. సో అవతల వాళ్ళు మాట్లాడే విషయం మనకు అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు మనం సైలెంట్ గా ఉంటే అరిచి అరిచి వాళ్ళే వెళ్ళిపోతారు. సో వాళ్ళు కూడా అలాగే అనుకున్నారు, వీళ్ళతో ఎందుకురా, ఊరికే తలకాయ నొప్పి, ఏం మాట్లాడతలేరు, వీళ్ళకి రోషం లేదు, పౌరుషం లేదు అని చెప్పేసి దెన్ దే వెంట్ అవే. అప్పుడు మళ్ళీ శిష్యులు గురువు గారిని అడిగారు. సో ఇదే ధర్మ సందేహం అంటారు. ఒక శిష్యుడు ఎప్పుడైనా తనకు తెలియని విషయాన్ని, ప్రతి విషయాన్ని గురువు దగ్గర నుంచి పొందాలనుకుంటాడు. మన దృష్టిలో మనం టీచింగ్ అంటే బుక్లో ఉండే చెప్పేటోళ్ళం కాదు గురువులు అంటే. నిజమైన గురువు అంటే శిష్యుడికి ఉండే ప్రతి విషయాన్ని క్లియర్ చేయగలిగే వారే నిజమైన గురువు. తను ఏం చెప్పాలంటే బుక్కులో ఉన్న విషయమే కాదు, తనకు ఒక ఇండియన్ గా ఏమి రైట్స్ ఉన్నాయి, తనకు హక్కులు ఉన్నవి ఏంటి, తను బయట సమాజంలో ఎలా బ్రతకాలి, ఎదుటి వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, వాళ్ళతో ఎలా, వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఒపీనియన్స్ ఎదుటి వాళ్ళని హర్ట్ చేయకుండా ఎలా ఉండగలగాలి, ఎదుటివాడిని హర్ట్ చేయకుండా ఎలా బ్రతకాలి, వాడి ఒపీనియన్కు మనం ఎలా విలువ ఇవ్వాలి, ఇలాంటి విషయాలు అన్ని గురువు నేర్పాలండి. ఎందుకంటే ఎక్కువ సమయము తల్లిదండ్రులు మనకు వదిలేసేది ఎందుకంటే గురువు దేవుడి కన్నా గొప్పవాడు, మాకన్నా వాళ్ళని పిల్లల్లాగా చూసుకొని అన్ని నేర్పిస్తాడని చెప్పేసి వాళ్ళు పూర్తిగా వదిలేస్తారు మన పిల్లల్ని. సో అలా ఆయన అడిగేశాడు. వాళ్ళు అడిగారట శిష్యులు, సార్ ఏంది సార్ మీరు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు, మాకు ఎంత కోపం వచ్చిందో తెలుసా, మనం ఎంత ఉప్పు కారం తినుకుంటే మాత్రం మనకు మాత్రం కోపం పౌరుషం లేదా, వాళ్ళు మన తప్పు లేకుండా వాళ్ళు మరి మనల్ని ఇలా తిట్టారు కదా, దెన్ మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అని పిల్లలు అడిగినప్పుడు శిష్యులకు ఇలా గురువు గారు సమాధానం చెప్పారంట. నెంబర్ 1, సార్ మీరు శిష్యులారా, మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నా దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా దగ్గర ఒక 10 రూపాయలు ఉంది. ఒక 10 రూపాయలు నేను మీకు ఇస్తే అది మీరు తీసుకుంటే మీది అవుతుంది, తీసుకోకుంటే నా దగ్గర ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక యాపిల్ ఉంది, ఒక ఫ్రూట్ మేము నీకు ఇస్తే తీసుకుంటే అది మీది అవుతుంది, తీసుకోకుంటే నా దగ్గరే ఉంటుంది. అలాగే అవతల వ్యక్తి వాళ్ళు మూర్ఖంగా వాళ్ళు తిట్టిన తిట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నావి కాదనుకున్నాను, అందుకే నాకు కోపం రాలేదు, మీరు తీసుకున్నారు, మీకు కోపం వచ్చింది అన్నాడంట. సో మనకి ఏది అవసరం లేదు అనే విషయాన్ని మనకు ఫిల్టర్ ఉండాలి మన చెవుల దగ్గర. ఆ ఫిల్టర్ ఏం చేయాలంటే ఏ విషయంలోనైనా మంచిని చెడును విడదీయగలగాలి ఒక గురువు. చెడును వదిలేయాలి, మంచిని తీసుకోవాలి. ఎలా అంటే హంస పాలని నీటిని విడదీస్తుందట. ఎలా విడదీస్తుందంటే అలా విడదీసినట్టు పాలని నీటిని ఎలా విడదీయగలుగుతుందో మనిషి ఒక పరిస్థితిలో ఉన్న మంచిని చెడును విడదీసి మంచిని మాత్రమే తీసుకొని చెడును వదిలేయాలి. ఇది పిల్లలకి ఆ విధంగా మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం అంత క్లియర్గా వాళ్ళకి చెప్తే కానీ మన మీద ఒక గౌరవం కానీ విలువ కానీ పెరగదు. ఆ విలువ కానీ ఒక్కసారి మీ మీద పెరిగింది అనుకోండి, మీరు వద్దన్నా మిమ్మల్ని వదలరు అండ్ లైఫ్ లాంగ్ మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చాలా రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నారు, చాలా రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్లో. అంటే ఒక దేశం యొక్క నెక్స్ట్ జనరేషన్ తయారు చేసే వ్యక్తులు మీరు. మీకు ఎంత గౌరవం ఉంటుందంటే, ఒక ఇన్సిడెంట్, రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. మా లైఫ్లో జరిగినది. ఒక తాతగారు ఆయన వెళ్ళి క్యూలో నిలబడ్డారు ఒక కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర తన పింఛన్ కోసం. ఆయన రిటైర్డ్ టీచర్. క్యూలో నిలబడితే ఒక అతను కలెక్టర్, ఆయన కారు దిగేసేసి 11 గంటలకు ఆ టైంకి ఆఫీస్కి వచ్చారు. రావడంతో వచ్చేటప్పుడు ఆ క్యూలో గమనిస్తే వాళ్ళ గురువు గారు ఉన్నారు. ఒక్కసారిగా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆయన కాళ్ళ మీద పడి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకొని, అయ్యా గురువు గారు, మీ వల్లే నేను ఈ హోదాలో ఉన్నాను, నేను మీకోసం వెయిట్ చేయాలి కానీ నా కోసం మీరు వెయిట్ చేయడం ఏంటండి అని చెప్పేసి ఆయనను పర్సనల్ గా వెళ్ళేసి ఒక పర్సన్ని ఆయనకు అప్పచెప్పేసి, గురువు గారి పని ఏది ఉందో అది తక్షణమే అయిపోవాలి, ఇమ్మీడియట్ గా అయిపోతానే నా దగ్గరికి మీరు ఫైల్ తీసుకురండి, నేను సైన్ పెట్టేస్తాను అని చెప్పారట. సో ఇలాంటి గౌరవము ప్రపంచంలో నువ్వెన్ని కోట్లు ఇచ్చినా కూడా ఎవరి దగ్గర నుంచి దక్కదు. ఒక కలెక్టర్, ఆయన పవర్ ఏంటో మీ అందరికీ తెలుసు. ఒక కలెక్టర్ కూడా గురువుకు పిలుస్తాడు. అతను కలెక్టర్ కానివ్వండి, కండక్టర్ కానివ్వండి, ఎవరన్నా కానివ్వండి, ఆయన దృష్టిలో ఏంటంటే గురువు గారి వల్లే నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను. అది పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకునేలా మీరు టీచ్ చేయాలి. అలా ఉండగలిగితే వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ యు డూ సంథింగ్,
ఇన్ రిటర్న్ 1000 times వెనక్కి వస్తుంది. అది మనం అది గమనించాలి. కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే. ఎందుకంటే గురువు గారు అప్పుడు అనుకోని ఉండరు, ఆ అబ్బాయికి 1990s ఎప్పుడో చదువు చెప్పేటప్పుడు వీడు కలెక్టర్ అవుతాడు, వీడు వచ్చి నాకు చాలా నెలల నుంచి నేను తిరుగుతున్నాను ఆఫీస్ చుట్టూ, ఆ టైంలో వీడు వచ్చి నాకు హెల్ప్ చేస్తాడని ఆ గురువు గారు ఊహించుండరు. ఎందుకంటే గురువులు ఆ కాలంలో గురువులకు గురుదక్షిణ ఇచ్చి చెప్పేసి పొలాలు, ఇల్లులు, స్థలాలు ఇచ్చేవాళ్ళు రాజులు. కానీ ఈ కాలంలో గురువు కోరుకుండే ఒకే ఒక గురుదక్షిణ ఏంటంటే, నా బిడ్డ వీడు మంచిగా సెటిల్ అయ్యి ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ తిరిగి నా దగ్గరకు వచ్చి, సార్ నేను మీ స్టూడెంట్నే సార్, 2010లో 10వ తరగతి చదివినా మీ దగ్గర, మీ స్టూడెంట్ని, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్టేషన్లో నేను ఎస్ఐని, లేకపోతే నేను ఒక కానిస్టేబుల్ను, లేకపోతే ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ సంపాదించాను ఇలా చెప్పినప్పుడు అదే మనకు నిజమైన గురుదక్షిణగా భావించి మనం ముందుకెళ్ళాలి. అది ఒక పాయింట్. క్లియర్ దేర్ డౌట్. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, అండ్ లెట్ దెమ్ రియలైజ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్. వాళ్ళకై వాళ్ళే రియలైజ్ అయ్యేలాగా మనం ఏదైనా చేయగలగాలి. ఎంతసేపు ఉన్నా మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎప్పుడైనా ఎలా ఉండాలంటే, మనం ఒక మాట చెప్పినామంటే మనం దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళ వెంటబడి వాళ్ళ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన పని రాకూడదు. మీరు ఇచ్చే ఒక్క మాటతోనే వాళ్ళు సెల్ఫ్ రియలైజ్ అయిపోవాలి. అప్పుడే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దాన్ని మైండ్లో పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఎలా అంటే, ఒక అమ్మాయి ఉండి నాకు మార్కులు వస్తలేవు, ఏమొస్తలేవు సార్ అని రోజు ఏడుస్తూ ఉందంట, నాకు టాపిక్ అర్థమైతలేదు, నాకు మార్కులు వస్తలేవు, ఇది వస్తలేదు అని రోజు ఏడుస్తూ ఉంటే, అప్పుడు ఆ సార్ చెప్పేసి, హాస్టల్లో అమ్మాయి అనమాట, హాస్టల్లోకి వెళ్ళి, తల్లి ఒక పని చేస్తావా, హాస్టల్కి వెళ్దాము, అదే వంటగదికి వెళ్దాము, నువ్వేం చేస్తావంటే వంటగదిలో ఒక బౌల్లో వాటర్ పోసేసి అందులో ఒక బంగాళాదుంప, ఆలుగడ్డ అండి, ఐ థింక్ యు నో పొటాటో, ఒక ఆలుగడ్డ, ఒక ఎగ్, ఒక గుడ్డు, ఒక ఎగ్ అండ్ బీన్స్, కాఫీ బీన్స్, అవి వేసి పొయ్యి మీద పెట్టు తల్లి, వేడి చెయ్యి అని చెప్పారంట. చెప్తే సరే అని ఆ అమ్మాయి ఏమో బాధలో ఉంది, ఏంటబ్బా సార్ నన్ను ఆలుగడ్డ తీయమంటాడు, గుడ్డు తీయమంటాడు, ఏంటిది అని అనుకొని, సరేలే గురువు గారు చెప్పారు కదా అని సరే అని పొయ్యి మీద పెట్టేసింది. అండ్ సారీ అండి, క్షమించాలి, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నానేమో, ఇంకో 3 నిమిషాల్లో నేను పూరిస్తాను. సో సార్ ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం కదా. సో ఆ పొయ్యి మీద పెట్టేసి 10 నిమిషాల తర్వాత, తల్లి అది తీసుకొచ్చి ఇస్తావా తల్లి, నా ముందర పెడతావా తీసుకొచ్చి అని చెప్పాడంట. అప్పుడు సరే సార్ అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చి, లోపలేమో బాధపడుతుంది, ఏం సార్ నా బాధకి ఏదో సొల్యూషన్ ఇస్తాడంటే పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి నీళ్ళు వేడి చేయమంటాడు అని చెప్పేసి అనుకొని, గురువు గారు కాబట్టి చెప్పినట్టు చేసింది. తీసుకొచ్చి పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు చెప్పాడంట, ఒక్కసారి బంగాళాదుంపని తీయమ్మా అని అన్నాడంట. తీస్తూనే బంగాళాదుంప ఉడక్క ముందు ఎలా ఉండేది, చాలా గట్టిగా. ఎప్పుడైతే ఈ వేడి, గిన్నె, నీరు, ఈ కష్టాలన్నీ చుట్టుముడతానే అది ఏమైపోయింది, పిరిగ్గా అయిపోయింది, మెత్తగా అయిపోయింది. మనం ఎప్పుడు అలా కాకూడదు. కష్టాలు వచ్చినప్పుడే ఇంకా ధైర్యంగా నిలబడి దాన్ని ఎదుర్కొని ముందుకెళ్ళగలగాలి. కానీ కష్టాలను ఎదుర్కొని, అబ్బో నా వల్ల కాదు, నాకు పెద్ద కష్టాలు వచ్చినాయే, ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ కష్టాలు వచ్చి ఉండవు అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటా బాధపడతా ఉంటాం. మనం చాలా మంది థింకింగ్ ఇలాగే ఉంటుందండి, నాకు వచ్చిన కష్టాలు ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికి రాలేదనుకుంటారు. ఎలా అంటే, ప్రదీప్ గారు ఒకటి చెప్తారు, ఒక వీడియో చూపిస్తారు, చిన్న వీడియో, ఒక స్టాంప్ ఉంటుంది, ఆ స్టాంప్ మీద ఒక కోడిపిల్ల ఉంటుంది. ఆ కోడిపిల్లని జూమ్ చేస్తే అది ఎక్కడ ఒక ఇంటి మీద కోడిపిల్ల ఉంటుంది, మనం ఇల్లు అనుకుంటాం. కానీ దాన్ని జూమ్ బ్యాక్ చేసి చూస్తే అది ఇల్లు కాదు, కోడిపిల్ల కాదు, అది ఒక స్టాంపు. సరే ఇంకొంచెం దాన్ని జూమ్ బ్యాక్ చేసి చూస్తే ఆ స్టాంప్ కాదు, అది ఒక డిజైన్ అనమాట. ఒక దాని మీద ఒక బీచ్ దగ్గర మనుషులు ఆడుకుంటా ఉంటారు. సరేలే బీచ్ అనుకొని మనం అనుకుంటే, ఇంకా జూమ్ బ్యాక్ చేస్తే అది బీచ్ కాదు, అది ఒక పెద్ద పోస్టర్. సరే అది పోస్టర్లే అనుకుంటే అది పోస్టర్ కాదు, అది విమానం మీద వాళ్ళ ఎయిర్లైన్ వాళ్ళు పబ్లిసిటీ కోసం చేసిన ఒక స్టాంప్ పేపర్ అనమాట, ఒక పోస్టర్ పబ్లిసిటీ కోసం. సరేలే విమానం అనుకుంటే అది జూమ్ చేస్తే ఆ విమానం పైకి పోయేటప్పటికి యూనివర్సిటీలోకి వెళ్ళేటప్పటికి చాలా చిన్నదైపోయి ఉంటుంది. ఆ యూనివర్సిటీలోకి వెళ్తే ఆ భూమి చాలా చిన్నదైపోయి ఉంటుంది. ఆ యూనివర్సిటీలోకి వెళ్తే అవి ఇంకా ఒక చిన్న చిన్న చుక్కలు మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ చుక్కలో మనమెంత, మన చుక్క ఎంత, మనం ఎంత, మనకుండే కష్టం ఎంత, దాని గురించి ఓని తిప్పలు పడి ఆలోచించుకుంటా దాని గురించి 100 సంవత్సరాలు ఆలోచిస్తారు. నాకు ప్రాబ్లం వచ్చిందే, ఎవరికి లేవు ప్రాబ్లమ్స్, ప్రపంచం నిండా ప్రాబ్లమ్సే, మనుషులంతా అట్లనే ఉండారా, స్వార్థపరులు, ఎట్లా బతుకుతాం, తప్పదు, బతకాలా, ముందుకెళ్ళాలా. అలా అనుకొని బంగాళాదుంపలాగా అలా కాకూడదు తల్లి. సరే ఒక గుడ్డుని తీసుకో, ఆ గుడ్డు చూడు, ఉడక్క ముందు ఎలా ఉన్నింది, చాలా సెన్సిటివ్, అలా టచ్ చేస్తే టప్ అని వదిలిపోయే గుడ్డు ఒక్కసారిగా కష్టాలు రాగానే తనేంటో తను తెలుసుకోగలిగింది. బాహుబలి సినిమాలో వాళ్ళ బావ ఉంటాడు, అనుష్క వాళ్ళ బావ, వాడు చాలా పిరికోడు, యుద్ధం జరిగేటప్పుడు పోయి మిదిపైన కూర్చుంటాడు. కానీ ఎప్పుడైతే తన నెసెసిటీని, తన యొక్క ధైర్యాన్ని హీరో వెనక్కి తీస్తాడో అప్పుడు
100 మంది మహిళలను కాపాడే ఒక వీరుడైనాడు. అది ఎప్పుడు జరిగిందంటే కష్టం వచ్చినప్పుడే జరిగింది అది. సో కష్టము సుఖము రెండు ఇంటర్ రిలేటెడ్. అది లేకుంటే ఇది లేదు, ఇది లేకుంటే అది లేదు. కష్టం వచ్చిందని బాధపడకండి. చాలా మంది అనుకుంటారు కష్టం కష్టం కష్టం. ఏం కష్టం? నువ్వు అనుకునేదే కష్టం. నువ్వు కాదనుకుంటే ఏదైనా సాధించగలం. ఎలా అంటే మీరు అడవికి ఏదైనా చూడడానికి వెళ్ళారు, సడన్ గా పులి వచ్చింది, ఏదో ఎంజాయ్ చేద్దామని పోయినారు, సడన్ గా పులి వచ్చింది, అది కష్టం. అది వచ్చింది, పులి వచ్చింది కదా అని దాని ముందు తొడగొడతామా, రా చూసుకుందాం నీ ప్రతాపమా నా ప్రతాపమా అని. ఒక వేటితో మనల్ని చంపేస్తుంది. పరిగెత్తుకుంటూ చెట్టు ఎక్కుతాం. ఇది కష్టం. కష్టం వచ్చినప్పుడు చాలా ఓపిక్గా ఉండాలా. సమయమే అన్నిటికీ సమాధానం ఇస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం చెట్టు మీద కూర్చొని ఓపిక్గా వెయిట్ చేస్తా ఉండాలి తప్ప, సరేలే ఓపిక అయిపోయింది, మధ్యలో మొగల రేకులు సీరియల్ వస్తుంది, పోయి సీరియల్ చూడాలి కదా అని చెప్పేసి చెట్టు దిగి రా చూసుకుందాం నీ ప్రతాపమో నా ప్రతాపమో అంటే అది హ్యాపీగా డిన్నర్ చేసుకొని రాత్రికి నెక్స్ట్ రోజుకి మిగిలించుకుంటుంది మనల్ని. సో మనం ఎంతసేపు ఉన్నా ఓపిక్గా ఉంటే పాపం దానికి కూడా సీరియల్స్ ఉంటాయి, అది కూడా వెళ్తుంది అనమాట. అది 1 గంట 2 గంటలు చూసి చూసి మెడనొప్పి వచ్చి పైకి చూసి వీడు దిగేటట్లేరు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీకు వస్తా చూడండి సంతోషం, అమ్మయ్యా బతికిరాం రా దేవుడా. ఇదే సంతోషం అంటే. ఇక్కడ కష్టము నీ నుంచే పుట్టింది, సంతోషము నీ నుంటే పుట్టింది. నువ్వు ఆలోచించే విధానంలో ఉంది తప్ప ఇక్కడ ఏమీ కష్టం లేదు, సుఖము లేదు. అది అంతా మనం తయారు చేసుకున్నవి. చాలా మంది అనుకుంటారు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు, మనం హ్యాపీగా లేము, వాడు మంచోడు వీడి చెడ్డోడు. ఎవ్వరు మంచోళ్ళు కాదు చెడ్డోళ్ళు కాదండి. ప్రపంచంలో 2 రకాలు ఉంటారు, ఎక్కువ సంతోషంగా ఉండేవాడు, తక్కువ సంతోషంగా ఉండేవాడు. మనశ్శాంతిగా ఎవ్వరికి ఏ హాని చేయకుండా బ్రతికేవాడు ఎక్కువ సంతోషంగా ఉంటాడు. ఎంతసేపు వాడిని దోచుకుందాం వీడిని దోచుకుందాం, వీడు ఎదుగుతుంటే చూసి ఏడుద్దాము, వాడిని కిందికి లాగుదాం పైకి లాగుదాము అని ఏడ్చేటోడు అంతా బాధపడతా బతుకుతా ఉంటాడు. వాడు లక్షణంగా డబ్బులు బాగుంటాయి మన దగ్గర, కానీ రోగాలు లోపల లక్ష ఉంటాయి. ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా లాస్ట్కి ఇప్పుడు చాలా మంది కోటీశ్వర్లు చనిపోతున్నారు కరోనా వల్ల. యు అండర్స్టాండ్? డబ్బుల వల్ల ఏం రాదు, బ్రతుకు వల్లే వస్తుంది. సో అలా ఒక గుడ్డు కష్టాన్ని ఎదుర్కొని తను చాలా స్ట్రాంగ్గా అయింది. ఇప్పుడు తను పగలలేదు, ఏం చేయలేదు. సో అలా మారాలి. లాస్ట్ అలా ఉండాలి గుడ్డులాగా. ఇంకా ఎక్కువ అనుకుంటే నువ్వు సోయా బీన్స్, ఆ బీన్స్ లాగా, టీ బీన్స్ లాగా ఆ వాటర్ని ఎలా అది తనలాగా మార్చుకోగలిగిందో నువ్వు నీలాగా ప్రపంచాన్ని మార్చుకోగలగాల. అప్పుడే నువ్వు నిజమైన గురువువి, నిజమైన హ్యూమన్ బీయింగ్వి. సో అందుకే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఊరికే అతిగా ఆలోచించకు. అవి వస్తాయి పోతాయి, కష్టాలు వస్తాయి పోతాయి, నువ్వు ఆడే ఉండాల. నీకు ఒక టైం కోసం దేవుడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. వేట్లు కొడతా ఉంటాడు కొడతా ఉంటాడు కొడతా ఉంటాడు. ఎందుకు కొడతాడంటే నిన్ను అందమైన శిల్పంగా మార్చడానికే తప్ప నీ మీద పగతో కాదు. ఒక టీచర్ కొట్టినా, ఒక అమ్మ నాన్న కొట్టినా, ఎవ్వరు కొట్టినా కూడా వాళ్ళ ఉద్దేశం ఒకటే ఉంటుంది, నీలో ఉండే చెత్త మొత్తం తీసేయాలని. ఒక శిల్పిని అడిగినారంట, శిల్పి అంత అందంగా శిల్పాలు ఎలా చెక్కగలిగావని రాజు అడిగితే, అయ్యో రాజుగారు నా గొప్పతనం ఏం లేదండి, ప్రతి రాయిలో శిల్పం ఉంటుంది. ఏమంటే నేను ఆ రాయిలో ఉండే చెత్తను తీసేసినాను, అది అందమైన శిల్పంగా మారింది అని చెప్పాడంట. ఇక్కడ మనం 2 విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటి, ఎదిగే కొద్దీ ఒదగడం నేర్చుకోవాలి ఆ శిల్పి మాటల్ని బట్టి. ఆ రాజు, ఆ దేశం రాజే పొగుడుతున్నాడు, అయ్యా నువ్వు గొప్ప శిల్పివని. కానీ ఆయన ఆయన్ని పట్టించుకోకుండా నా గొప్పతనం ఏం లేదండి, ఆ రాయిలోనే అందమైన శిల్పం ఉంది అని చెప్పినాడంట. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. రెండవది, మనలో ఉండే చెత్తను తీసేస్తూ వస్తేనే మనం అందమైన శిల్పంగా మారగలం. అలా జరగడానికే దేవుడు దెబ్బల మీద దెబ్బలు కొడతానే ఉంటాడు. అవి కొట్టినప్పుడల్లా మనం దాన్ని అచీవ్మెంట్ గా తీసుకోగలగాలి, దాన్ని హడ్డీల్లాగా అనుకొని మనం ముందుకెళ్ళగలగాలి. అంతేగాని క్విట్ కాకూడదు. క్విట్టర్స్ నెవర్స్ విన్స్. ఎప్పుడు గెలవలేడండి. క్విట్ చేయాలనుకునేవాడు చచ్చినా గెలవలేడు. అది ఖచ్చితంగా 100% ట్రూ. అది దాటుకొని వెళ్ళగలిగినాడు కాబట్టి థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ 1000 సార్లు ఫెయిల్ అయినా కూడా 1001 సక్సెస్ అయి గెలిచినాడు. అరే 1000 సార్లు ఎక్కడ ట్రై చేస్తావు స్వామి అనుకుని వదిలేసి ఉంటే ఇప్పుడు మనకు కరెంట్ వచ్చేది కాదు, ఈ బల్బ్ ఉండేది కాదు, తర్వాత సోలార్ ప్యానెల్స్ అని ఇవన్నీ చెత్త పెద్ద టెక్నాలజీ అని మనం అనుకుంటున్నాం. బేస్ లేకుండా ఏమీ లేదు. సో యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ఎన్ని వచ్చినా కూడా మనం వెళ్ళాల్సింది ముందుకే. ఎందుకంటే మనం చేసేది చాలా మహత్కారమైన మహాయజ్ఞం. మనం చేసేది అందరం ఆ యజ్ఞం ఏంటంటే ఒక కొత్త జనరేషన్ తయారు చేస్తున్నాం. మన దేశ భవిష్యత్ అది. నువ్వు ఎంత మంచిగా దేశ భవిష్యత్తు నువ్వు తయారు చేస్తే మన దేశ ఎకానమీ అనేది పెరుగుతుంది. ఎకానమీ ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే వాడు మంచిగా సంపాదిస్తాడు, దేశానికి ట్యాక్స్ కడతాడు. ఫైనాన్షియల్ గా దేశం స్టబర్న్ అవుతుంది. రోడ్లు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవన్నీ మన నుంచే వస్తున్నాయి. అన్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఒక కలెక్టర్ అయినా, కండక్టర్ అయినా, ఎవడైనా గురువు నుంచే పుట్టినాడు. మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు. ప్రపంచంలోనే
దేవుడి కన్నా గొప్పవాళ్ళు మీరు. మీరు అది మనసులో ఎప్పుడైనా పెట్టుకోండి. ఆ విలువను ఎప్పుడు కాపాడుకోండి. అది ఎప్పుడు మీకు కాపాడబడుతుందంటే మీరు పిల్లలకి మంచి విద్య ఇచ్చినప్పుడే అది విద్యార్థుల నుంచైనా తల్లిదండ్రుల నుంచైనా మీకు గౌరవం వస్తుంది, లేకపోతే రాదండి. ఇది మీకు క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. మీరు ఏదో టైం పాస్ కు టీచింగ్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు విలువ ఉండదు, ఖచ్చితంగా విలువ ఉండదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ థింక్ ఐ హావ్ టేకెన్ మోర్ టైమ్. ఐఎమ్ సారీ అండ్ ఐ హావ్ టు. It's fine, sir. It's very fine. ఐఎమ్ ఆడిబుల్ టు యూ ఆల్. ఓకే అండి, ఇదేంటంటే మన గొప్పతనం ఏంటో అంటే నేను మహిళలకు ఒక పురుషుడిగా మహిళల యొక్క గొప్పతనం గురించి నేను రాసుకున్న పాట. ఆ పాటలో ఈ పాట నా తల్లి వల్ల వచ్చింది, ఈ పాట నా చెల్లి వల్ల వచ్చింది, ఈ పాట నా భార్య వల్ల వచ్చింది. వాళ్ళు నన్ను ట్రీట్ చేసిన విధానము, నన్ను పెంచిన విధానము, నన్ను చూసుకున్న విధానము, నాకు ఇచ్చిన ప్రేమ, ఇవన్నీ కలిపి ఈ పాటగా మారాయి. సో ఇందులో ఏ ఒక్క కోశాన కూడా నా గొప్పతనం ఏమీ లేదు. పూర్తి గొప్పతనం మహిళలందరిదే. కొంచెం నాది గొంతు గరగరా ఉంటుంది, దయచేసి ఏమనుకోద్దు. మహిళా ఓ మహిళా నీకిదే మా వందనం, వనిత ఓ వనిత స్త్రీ జాతికే ఇది అంకితం. తల్లిలాగా లాలించి ఆలిలాగా ప్రేమించి ఎవరు లేని లోటు మాకు తీరుస్తావు. కష్టాలను నువ్వు మోసి బాధలన్నీ భరించి దీపమల్లె కాలిపోయి వెలుగును ఇస్తావు. చేయి పట్టి నడిపించి వెన్ను తట్టి గమ్యం చూపి మా లక్ష్యం చేరుస్తావు. అన్నపూర్ణ ధైర్యలక్ష్మి విజయలక్ష్మి వై నువ్వు నిలచి గెలుపును మాకందిస్తావు. మహిళా ఓ మహిళా నీకిదే మా వందనం, వనిత ఓ వనిత స్త్రీ జాతికే ఇది అంకితం. ఆడపిల్లవని నిన్ను పురిటిలోనే చంపుతున్నా ప్రాణాలకు తెగించి జన్మనిస్తావు. ఓర్పులోన భూదేవి, ధైర్యమందు ఝాన్సీవి, ప్రేమలోన మదర్ తెరిసావే నీవు. వరకట్నం లైంగిక దాడులు గృహహింసలతో వేధిస్తున్నా తిరిగి మమ్ము ప్రేమిస్తావు. సృష్టించి బ్రహ్మయ్యావు, తల్లి తండ్రి గురువయ్యావు, నీ రుణమే నాటికి తీర్చేము. మహిళా ఓ మహిళా నీకిదే మా వందనం, వనిత ఓ వనిత స్త్రీ జాతికే ఇది అంకితం. Thankful for you for conducting the session, sir. And ఈ సెషన్ లో స్పీకర్స్ ని మంచి మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ ని తీసుకొచ్చినందుకు వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ యూ. అండ్ రజిత మ్యామ్ కి అండ్ సంజీవ్ సార్ కి చాలా థ్యాంక్స్ సార్. సార్ మీ పాడిన సాంగ్ బాగుంది సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద డెడికేషన్. Complete credit goes to you, ma. You should not say thank you.